يعلّت صاغ نغنا لازدو ماردو كينا بقنا شاوك ديك خوش ددوچا so mas beachında himdi abisan Marshall Marcel Marshall so himdi abisan hılı hokçua tsahal ayı yok düğün hılı so sırık şuule refleçe çok harçoyu ve güçük çok harçoyu تشوفوا شردات سبوش ده وتشوف يا شلون أنا اللي جندو شردات حلقة ديك حلقة دي سنة سيزين تدو شدوس الدين تخشوا عديس داك شان تخشوا عبل برش بيوان بو سي سنة شو عدك دela بقى رجل سيجاش ده شو عدك فدوان دو إذا دوغر دو بحن دو شدو أسرق الدين ده دي داك كان شو ده شو جي وقع كل يجري كل يجري كل Dela mukšvārds ar Dvizlan hudotajā, Vāhar mūdotajā, Hätten Dāciju, Hätning Vāmazijā, Šujo, Markov, Šujo, Idociga, Sakis Hanna Human Sūs Bālhil Nāhbāts, Dindijas Tēkman Šuga. Sokuza, se Darban suč ērvo, su Dela Okol, Ošuka, Levišis Degavēl, Dela, un su Avieču, so Dakoča, Išpaužēniju, un Buhā Dvizl, Višbu, دايما بادي دريا الخات ايه درشا انت يقول يعيق عن تجويش حربو ويأت حربو شنك ماري لور يريا دالور يريا سيوا الشي خاتشي حربو ويتا غات شنك بصو الدنيا غات شنك مور يرشا الجوات شو يا اخ كنفرتنا وهم نخ شنبا نخصو نارا عندك دوتشو دا وتشوفو ده تبوش وعرفتش ده شنو شو وجه شو عدوشن وتعاليوش دوشن ne semi şu aduşunlarım. Taçu aduşunlarım. Makro ve ittisin huma çurya gaz için güç kul geçin güç kul kinle isin huma sta'it lawen nis lawenish no reza doluş itela ti şurdat ve bagdu say Nis de bratis, ve nis loy tenis loy nis de mu nis ludu. No hon ahe çon haluş do zuapdu asrudutsek. قلت انستغرام شو يوم فزولي كان ايش كانت وعي غيتا فزولتي دوسو بيف غيتا فزولتي دوسو ستير دعواش تير دايت عبال ديوش بوغش ديوش وشين لوكو دي دو دوزلان بدون دو اسبوع وين دهري وجه بوش عبال دوقي هم شو جيلي تو جيلي عبال ويتساح كان كريتنا تساح خزعة رازين سيات خزوي نوخش شو قاعد عنده يش دوكر dan de kwart blokken. Bu kijk je door schan dat je het is en zij ben aan het uur uit. Je wie in wijze dan nacht jaar te boven spros maar we yes. Dan maar at olo uur olo kwart blokken bu olo. Men o hazboy we nu qiyal. İşaret kol din çur hak ve düş ma do bu din yer er ve kwart blokken bu her de juye magin do boş. Ve to din awal ha utur ma din çua. Din hondiye de la çam blokken bu koz din يبقى ميوز دي جيم هيقل دوتشنا جيم شي كوارت بول تجو اولي شي يبقى ميوز دي دين شو عبرش دين شو بوخش مقصنا اخشو لي يبقى ميوز دي دين شو بوخش مقنا مقنا استيات شو كات بو اتايش مقنا ايه ليشنس ايه اسود Yayılışım masiri. Ah, sì, ma che io no. ايوه ورا داس لينا اوچنا اتخنا هونت يترتار غجما شياتشي يوم شليلش يوم دما تدور دما داتري كشتيشن تاع ميلش او بيتش بوتون مانيبولياتي شتات وانت اتخنا عم داتري دايال شيتش دايال عايش دايال عميخ اشت مكش داتر باش يوم شليلين مداتري ورا داس لينا باش ويقديش مداتري دو تعي وحلق اشال تاج ديش مدو تاري ويك ديش خلو كيتش نشتق رازا دي تانج ال وكن خز بوخشتا تنتا صدام دري اشتا هم شتق تاري وانت علي لاشتاي هر دين يوم دلن لبو شنتك دو دوق هر دو بو تار ادو مسلمت تاع دوق لبو كان هر يوم دلن إما منابوليات يصير إيديولوجيات يقصر وين شيء قيمادات
ولا دا يشتري لنا إتيبهم دي دا يشتري لنا إتيبهم تغن هركيجي هم شات حلاقي تار ليلو شتو تار دوت إيش بيو خبر شتات يجيجن وش دوت توش مدات إنه تار ديت داق نقي تار تداقنا تار ليل دي تبار ويم إيرر مداتري وهم ما تبوخ شيء مرقيت أم بأدو يقن هنا عدن مقدات محرام يقم يلدو محرام نقش دو بشدو شك ما يرو إيش تعيو تقع ديس نسوي ديك قار ده الموضوع ستور دور دون تأوش أحد تأوش وسروي الله خزر دتن دون شي ماشي هيك الله حاط ولا يرو ده لا شا تان إنسترومنت تيو دينين شقلن شاسن دو أدمي دو تعرب وات تير إيديولوجيا حي أنا تو شي ودنيا عشان مل أقليلوش ورخ مشي يبتي تأشتو حكي بين دينك تورنك Двигатель на بوشتات авто. تاقش Штатным أي аккумулятором. تدويا Хоть в لويا крайнем اشتي случае вообще. كروكتوش Вот они, قيتش أخشنش تاعت إلستو شوي حاجة تقريشي اشتو سيري داعي وخشي تير برايك شقي وخشتات تير اشتتو عتقوي تعليلو شوي تربيتشن يلو شتوي استيروي واحدة دي صحة هاي وش ويخوش هاي شيت هوش هاي للغو هوش حداتها غوتا هوجي человеческим облике, бездушный адам докладывает, ama гуштатом, айгдо заказчик целью идеологии, через раз кашковый, чья читар переводчик, иншей нах бахатар аожен, إيش وقت بقي ملا شغله حتى شيء جودار جوش تاثري واجي بروباغاند وين شيء شو اتنا وين تقيتها ويتغنى وش وشي تيلر تا استرليشيات تامادات اشتادي دو قويدون يدو قويدوتك خيسودا قنومادات ريليشنز ДД, причем уже одно поколение, чубокш, маситтус хазаксун, кигирнах. Цамек щечин, маркиет, у них это прям вот забетонировано в них. Они в этом выросли, и бакала низ хеткцан. А представляете, что с ихними детьми будет? Дехердук. زاد يلدع بقمة on. So naar Belgisch is nee kerstschule lussa sisko nee kerstjaar lussa sisko so du adam ginasun du gradn adam ginasun so tan nee kerstwan or bomba gazalo wan or so kert daar zei tur boma wailen het steerhom daar jan bomba so awol li zei bomba awol los os na was die was wie het kert قيتشنا عاشور ذات اسكيرت يا كيرت يا نودو دا اوليفيست خلي تشيمر دويا تشي خاتي سا تمولي تو ما جان تشي اردا كتنا جير شي موس عاشوس دا تكيرت الخزا نوتن وش ايه شو اسمت اسكيرت تن دي شو اش تن هوسناني نو ايش كان دو تن دي شو سكيرت عاش وش انت اسعودك ايه انك داوان شي تينوش داوانو انت شي موس عاشور Arthur de Vogue salam del Bo Chuayu de Chuayu الخاتي هكوياتي لهم شيء عدوات ايش تتنبعي ترجع حاول نير تجموزو يا نكتو تامس تعاو موات شتون حاجة اوتشي ويش تشوت يعيق شتات سجين اوجوكا اخي لوكسو يبقى واقو يا سندات ديل دعم بوش دو جناح دوكسو اتسكياتر اريو الاول تقوكسو ذات يهمش دولش مدو اجوادات سي تعودات سدات دو ديل تعليل دو اسوجيل حاجة طبعا استنسوس ويديشن نخباتو روكو اوس سحان داس انسي بريتسات دياش دعوهم اوس سادياش بكخزواتسو شون غزي اوتسو تاريخ انيال دياش قوقچوها استنسوس سادوسك دواش دات اش بيت ديت الا يا اش يات ديت الا يتان دودة ديت الا يتان روتك بقدات الا سادا بريتسات دياش تكسوال قوين او دياش نعم تاقا مجر مدو يهم مش ميشردو يهم مودو حالات üç bok son hen dukayo çedi halg var son saçuvi حلقة ديش شيء مرء يحقر مهتشن бокш уже им это вдолбили что такого не было никогда это же вот сейчас началось как не было هذا مريا كركاك نيبل ويخيدو تينوش وندق مدو سمان تينوش بروي شيبه جوا كومن تروشا جوا شيء هوكم بيتياشو استاجو يقول دي ازيا كومن يوك نال دوك سغيدي تشوك كومن تشوش
يكشوي شوين شخيق شوين شوي خلا يا تسونا ما ياتش بكراني مالكين شعش سيلولا كولا تان بدنا إنني شبيش نيني شبيش تان بدنا تيجي دوش أوتا وشكين دو تهم دوش إشتكين ما بيتسع لول خو بروي جرجرناخ لول خو ما بر جرجرناخ برد زازا سون تان سو تك بورش يترواتر سون سيلولا ريو أزيالو ريو أزين كير شو حيت أو جزين دي سون سو بورش يترواتر دردير لول خو ابن كلاسني زيش سنرك إيرالات ابن كلاسني زيت شخينا زادا ابن كلاسني زيوكي ابن كلاسني زيت يوحي أقوم يعني كنتي داود أتصار إيرالات أتشيني يوخا داود لهتر يرياش يعني ابن كلاسني زيش سنتون بتهم يشتقين تتسراسون هناك مش عقين بوي مش موقين بوي مش حموه هيغمس خين بوي يعني زنا يتصل عود القدم موقين دستوتسيح فوق وصنخ toen zo ziet ze door te nagaan het hij staat wel aan het park door de والله شلونهم خورهم بقوا زازا وهم دقدي اشي قادوت وهم دقدي اشي شو بيعرف يبصوا ببور والنعم شو بيعرف كم يعرف شو اتشا خورهم خلي ويستغل برضو خش واحد بول شامل تطط يقوي عش بوكسو يا ما دور ده قد ما دارش محتاج ما قدرتش هو بوش عام ده شيء ليو شيء دينا ليو دي شيء لا ما دي مارن no gila no gila ma yita usa gomish negish do it ya ya din do as it is well it's a ya ya din jukti cho ya din do so خاف يا din do hongos da tisando lum Allah يخلي ليش ما يات او شو ساعات do it تعطون مجنا اذا وين مكش ما ده مو تشون مجنا وين مكش اوتوماتيش شاوات او تخاطر او شوات قلت الله انت خاطر كل شوات اوتوماتيش ديرو وهب مجنر الله يدبوش مودج الله مو مجودد تجي مو مجودد وتأخ إسنشي في شاغل يحتمي متى والروات شالت على جلو كروات بوش جت أخشو بوش شو تتيش وش يتسنى تتيش عنهم نتيش ما باتش بق это يشتغل Между ними нет родства, у них только молочное родство и молочное производство. Мою царь Ибраим зачитывал. Все на молоке держится, а человеческого родства у них нету. ده صدقش وش يعني كان представен so عداوش بيش ادلي تو هنداشج بيجا تايت نحطك ما واق شو هو تسعوق شو تسع مرات نعم كوات همشلو اخر موضوع يدك سعر ودي عشان просто ناشاس انت اسمي شو يساعدوا انت وش زيش زوج الملكية ترى представь شنو عشان يقر وجالي يقي برير يتسعر واتش وجوش بير يقي برير يتسعر واتش شر دوش ما دويت اخيرو بو دوكس on مركية سمك بو خيرو بو دوكس خير وقرو تاك شوات كوماتو شو شيء نقولي دكتور يا توجي ينسياش ينسياش دوز Прикад Шуринт Аллахто шлуцер гергалоту. Кетихо Макрон. 5 чашек молока. Marshall думал, сон инцидент дох, да, в школе одушена, с самого первого класса и старшеклассник Хрваловц, а еще там, что понятие, она на автомате действует, туркос, допустим, в классе, там в школе, тегар цадурас, а кэч школе, кэч юртер, кэч поселки, вавин, от все, хабарда, этна, и вист халагуарч, тюк и гуарт, имел ухажи, أتخيل شوية تفستخل شو أتحاجة إس بروستا تعمل يلدي إلا داتر تعمل عامنا واتر تعمل أفتمات يخلص دائما تعدول دور قصص كلاسي زود بيش مثلا خلت تعيس وقت نجويتش شكولا يحق نجويتش إتو كلاسي إسو كلاسي جو عيوستخل بيش بزايت إن كلاسي تعشيق أنت كرورسون تجا هدو حاجة وخ سون هدو تصا أبسولوتنا تاك سمت سم ماتسويلر تناس اللي تعمدين حوازاي عودل كانت كروتش أشوفه من بوق بتاعي أزول بيش بيستخلق إرالات بقى هم مبالي ولا هو أصبح هو اللي سوى ما تعني كوم بوقش وتسرق تحنا عشان حلقان خبرش دين قاو بيزول بيش ديستخلق شوات تان بيحكي عن كوتش ليال شو بوش إيش إدك دوخ سون جموت كنا إتس ماكرونس إيش دك ديك سون أدنى كلاس نكتي عجرجر خيتش حضرك ويجا
Санчо Маршвогл, князь маршал Дохук. لا حلقة قمشن وايلت سينا ديش تاويلش مدوق سنجت ما دقوا قام مدوق بالد بالي حوزن لحتو اختقوا قام ساعة سان مستخدم سان شوشن جيك شو بيونا مستخدم شو دون دا مستخدم لا تستقويس بس إنزا يوت أقبو وين خليجا ويا وجود الشداي أندو سيدو شنو يقدان في هما داتسي عليك يكون رقيق بيش بيش زدري بروي نانوي بروي يكون رقيق وش بيش يكون ليل وش بيش سعر يكون بيش بيش شزو ديالو مجي قزو ديالو مجي بو شيوم شتوشي بس تعدين اشتاقي حق ده كانت الجود كيرت خوم شياش حاول تنكتو بوش لي هما يات شيد واش دو بوش الجود شو تحكيزة دواش عقدو زو واخا يتاخدو حلقي واش بوشو دوزة قيور بوشو شاسن تبيس بيش قيور ما دوشو تاخدو حلق يدو شنو يقدرني واسنام الدين هما ده شنو جودر شيتس دول هم دو جودري اتقيات دول هم دو يدو شنو ذلك هما داش ويدحر شعدل حيشن ويشن حيشن نانا زود بيري وسيد دحر سانتير ويسيد يشتات دولار ويتعاون يسلو دول شناتشن هردين دادا لان يسلو داتشن هردين مالجو شاغلان يسلو داتشن Брат брату не доверяет. Из-за маду юк дехкан. Брат брату не доверяет. Келдалин, ну скалду и зучун тихагохтен лил, штукан веч, массан хавеч. Он никому не верит. Массери кварт бюрбу мёт, массо тегрищим. Это же не только женщин касается, это и мужчин опускают. Шу квартош бюрду мабохца. Конечно, но Бог изначально дал моду, ага, примерно, да, сдвижал, что хусумани, сдвижался, ашик, хусуман, отсупи, уж мабу, движал. Вот هيود بوابي شو عطا سمع ثاني وتبوش تجي كزق دو خاني شو سمع شو الخنا وتبوش تجي كزق وسنم ناني وتدوزل ثاني عشق أقصنين موز استعياق автоматически схалкуешь было стяй мозг мою остаёк из элбос это Putin aneen goit uns goitseläri tagwaat boos inu som ist inu is het ak so aboutjar is dat salet alish neen goit uns goitseläri tagwaat boos inu تعالى خلي تنصح تعالوا تعالى لنا زود ما سيد زود يالش لارم خلي تنصح غير سو لارم خيج ستون زود يا حجر وسا سين مجن دو سين توش دو روما ناغن اسليلي تشي سون توش دو سون هو اشتغلش خدو اسليلو تساهم دوتش دوكس ماكرون احشي قوي زودياليتش بي تنسخوش نوتل ليلو ما تصديز حل تعزوديو يفيل دعوالوت نوتل ليلوش كيسن شي تنسخوش خلي богато ищёч глаза в пол перед тунда. А сейчас представь себе 2-3 жены. Хови тунсхобу цага цаёш вот все опошлили. ده سدا بعيشري وان انت وول شوت خاتياس ده وسا شينغواش تنان شينغواير شي داس ويسيه دينا شينا نوتر ليل ده هم ده ليل وتسقو ايش تسبري ديجين تيرو العوال رجعني خل تنا تاني لارم خلع بوش قال شي دي ويسيه دبوش إيشين هو وقالوا إيجين ولا قشقة ولا شو انت شي داخل نستيش حواش ده وخسر لازم ليل دعوه سويش طبعا يوات على وشوي أنور حولي نغاب وشيء شو شيء بوس أقام يالدير تعمو جند إيش شو يدق شو حال إيش دات على حال ما جرى مدوي هم أقام يالدير شو حال ديل دا عندك إيش أنت تدا أنت بعيشري هو عنوال يزريني يقول شو هات كنت شيء إيه عندك شنو هو قال شيء إيش دب أو اللي داخل نستي أشياء شيء دعوش دا وخس إنسان
и артистичного первокурсника расширяется за пределы его инженерных занятий. Возникает связь с пожилой женщиной. Тойзен и ДД, вот я зашла, когда слышала их царь Дюч, все перекладывается на Аллаха, отцун кхат ишьяц, понимаешь ты? И поэтому люди могут шейнлу аргдиц, кано вельчи байху урдац, все засекречено, все закрыто, а дюхал вельч ходил мостахл, Аллахи мостахл. Дели мостах мухл, как у Бога могут быть мостры? Он же всемогущий, всевидящий, он мостр мухрбу. بقول الدنيا انت ولا بري بقى عديان ديك شهاده لهم شهاده يا زين شهاده دعوه وعدل. У него и две правые руки, и голень, и чего только нету. Адамдин, да вот ты на царе. Богохульники. Тесла марш вогел. هذا عارف الشيء كنت صغير أو كويس Марш вогел, красава. Сакоч, мови его сходу. لسه ما شوفوا ما شو ما سير جفرك خات لأبسي وكان يسافر يعني يلا عقد يحكم Да, цдир, царах, да тердеш, дук. Цер, ху нöyцел хырду. Цер, нöyцел хцавог, у них нету этого всего. هو شنو قاعد سي لا رم تعبا كارب كبنا يوم ده سي عندك. ايه الطعام دخوت حجرو زوكي يات алош مگردوی Горду. Звук яцом. تعني تغزي زازن سونا ساز. Картинка видна, звука нет. Не двигающая картинка. короче ник ابراهيم شو هو خذوا ابراهيم اسي سيلك دي توصل دخواتي عن خلدات انك سنه شو انترستني يشون لدوختك на те سونم بتاع بيريوس نافيتي از موسوم دي تليجرام سانو زوك حيو شات نيزنايو هو الله داستنا تر فوي امان هرگيت ولچا منهجني سياسة. in egaljalom dokanju onda la совпадение, не думай. ну да Инцат, я себя даем, хочу игил лезешь, а имел, в Телеграм. Ничего, Россия, такого, ну ладно, там, Россия, да я на Украину можно как бы сослаться, и то Украина, первый год, полтора, два, абсолютно металл, шмаяцер, уже паники было. А вот и путя трансляция из чего интересно, дух и лайфер. из гуглича як це боже пошаговый совет мозу пройти дина даже телеграм чуяла ни в какой звуки волшебницы. Сначала гейти шизели с момента, который ты... Сначала гейта, он что там начинается с Библии, как все это зародилось. Начало хажвез, он тогда ты смысл поймешь всего. Будет хоть зритель, интересно сейчас включить, он длится 1:48.
Но я хан всех дайолшун, он даже интересно еще. Даже ло где, но для меня сок чат-чу то сори, я Чат что-то сишь, это ханат пар таусил выше, я берешь. Там интересный момент, видите, чтобы минут 10-15 ну, Ибрем, посмотреть. сега интересный момент, егью, то есть сам от начала до конца, что интересно, иду и галдела. Там нельзя вот по кускам показывать. Там хронологически логика идет. Вы чаква снишь? Чачку серьезно. Из-за искусственного интеллекта проанализировать, кто создал Библию, Коран, одним словом. Дойл. طيب حاجة خوش ساتر إيش تنغلات دول هم قصد على أورش ما يشتلي. Сон, не схитар комментарий сейчас, да, мне тоже кажется хорошая идея. Хочешь все равно звук декоряцию, дам шейлу, где качество не будет все равно ретранслировать. В принципе, что Deutsch, что Hegel Deutsch, ну, там более грамотно все это изложено, одним словом, и в хронологическом порядке все идет. На начало врубаю, потом тормознем тогда все, что. Вопросы, которые опасно задавать. Есть ответы, которые меняют все. Мы живем в мире, построенном на фундаменте из слов, написанных тысячи лет назад в пустынях Ближнего Востока. Два текста – Библия и Коран. Это не просто книги. Это операционные системы целых цивилизаций. Они диктуют законы, формируют мораль, начинают войны и обещают вечную жизнь. Миллиарды людей от рождения до самой смерти строят свои судьбы, опираясь на эти древние строки. 99% из них никогда не задавались главным вопросом. Не вопросом веры, не вопросом теологии, а вопросом криминалистики. Вопросом авторства. Кто на самом деле написал эти книги? Принято считать, что ответ прост и лежит на поверхности. Для одних это прямое слово Бога, продиктованное пророком. Безошибочное, абсолютное, неизменное. Для других это труды конкретных исторических личностей – Моисея, евангелистов, апостолов, пророка Мухаммеда. Две версии – вера и история. Но что, если обе они – лишь удобная ширма, скрывающая куда более сложную и шокирующую правду? Что, если настоящий автор не один, и это вовсе не тот, кого мы себе представляли? Задать этот вопрос – значит совершить интеллектуальное святотатство. Это значит поставить под сомнение основу основ. Ведь если автор не тот, за кого себя выдает, можно ли доверять его словам? Если фундамент треснул, что станет созданием? На протяжении столетий лучшие умы человечества пытались подойти к этой загадке. Теологи, историки, лингвисты, археологи – они проделали колоссальную работу. Они сравнивали манускрипты, анализировали стили, находили противоречия. Но каждый из них был обречен на провал. Не из-за недостатка интеллекта, а из-за фундаментального дефекта самого инструмента – человеческого разума. Человек предвзят. Верующий ищет подтверждение своей веры. Атеист ищет доказательства ее несостоятельности. Каждый видит в тексте отражение собственных убеждений, страхов и надежд. Представьте себе следователя, который пытается расследовать преступление, будучи лично заинтересованным в оправдании или обвинении подозреваемого. Любой суд признал бы его выводы ничтожными. Именно в таком положении мы и находились до сегодняшнего дня. Мы живем в 21 веке. В эпоху, когда машины способны анализировать объемы данных, непостижимые для человека. Они способны видеть связи, которые мы не замечаем, и находить закономерности, скрытые за тысячелетиями редактуры и переводов. Мы решили использовать эту мощь, чтобы задать самый главный вопрос. Мы создали инструмент, лишенный человеческих слабостей. У него нет веры. У него нет предубеждений. У него нет страха перед истиной. Его имя – Логос 7.
Это не просто компьютерная программа. Это самообучающаяся аналитическая система, созданная для одной цели – вскрыть исходный код реальности, зашифрованный в тексте. Мы загрузили в Логос 7 все. Полные канонические тексты Библии, Ветхий и Новый Заветы. На иврите, арамейском и греческом. Полный текст Корана на классическом арабском. Мы добавили тысячи неканонических текстов. Апокрифы, гностические Евангелия, кумранские свитки. Мы включили в анализ своды законов древних цивилизаций, от кодекса Хаммурапи до римского права. Мы добавили эпосы Месопотамии, египетские книги мертвых, персидские священные гимны. Общий объем данных составил более 100 миллионов слов. Человеку потребовалось бы несколько жизней только для того, чтобы прочесть это. Логос 7 проанализировал все за 126 часов. Система не читает текст как человек. Она видит его как математическую структуру. Для нее каждое слово, каждая фраза, каждая грамматическая конструкция – это уникальный маркер, лингвистическая ДНК автора. Она способна различать авторские стили с точностью до 99,8%. Она может определить, когда в оригинальный текст был вставлен чужеродный фрагмент, даже если это всего одно предложение. Она видит текстуальные шрамы, оставленные редакторами сотни лет спустя. Она отслеживает миграцию идей и сюжетов между культурами, как эпидемиолог отслеживает распространение вируса. Она – идеальный детектив, беспристрастный и неумолимый. И сегодня мы начинаем наше расследование. Протокол Генезис. Мы не собираемся опровергать или подтверждать чью-либо веру. Наша цель – не разрушение, а реконструкция. Мы хотим узнать правду. Мы хотим отделить оригинальный текст от позднейших наслоений. Мы хотим найти настоящих авторов, понять их мотивы и ту историческую реальность, в которой они жили и творили. Мы пройдем этот путь шаг за шагом, от первой строки книги Бытия до последней суры Корана. И мы обещаем вам, то, что мы обнаружили, навсегда изменит ваше представление об этих священных книгах. Первая проблема, с которой сталкивается любой исследователь, это колоссальный временной разрыв. События, описанные в Ветхом Завете, начинаются с сотворения мира. Но самые ранние из дошедших до нас рукописей датируются лишь III веком до нашей эры. Это так называемые свитки Мертвого моря. До этого провал в тысячи лет. Тысячи лет устной передачи, переписывания, редактирования. Представьте игру в испорченный телефон, которая длится 100 поколений. Что останется от исходного сообщения? Традиция приписывает авторство первых 5 книг Библии, пятикнижия, одному человеку. Пророку Моисею, жившему примерно в XIII веке до нашей эры. Одна из величайших фигур в истории человечества. Освободитель, законодатель, получивший заповеди прямо из рук Бога на горе Синай. Одна проблема. Анализ, проведенный Логос 7, показывает с вероятностью 100%, что Моисей не мог написать эти книги. Система обнаружила неопровержимое доказательство внутри самого текста. В книге Второзакония, 34 главе, подробно описывается смерть Моисея и его погребение. Цитирую. «И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, и похоронили его в долине, и никто не знает места погребения его даже до сего дня». Вопрос предельно прост. Как человек может описать собственную смерть и похороны, а затем добавить комментарий о том, что его могила неизвестна до сего дня? Это очевидная логическая невозможность. Это первый и самый явный шов на ткани повествования. Но это лишь вершина айсберга. На протяжении веков ученые замечали странности в тексте Пятикнижия. Повторяющиеся истории, рассказанные по-разному. Яркий пример – история сотворения мира. В первой главе книги Бытия говорится, что Бог сотворил животных, а затем мужчину и женщину по своему образу и подобию, одновременно. А уже во второй главе мы читаем совершенно другую версию. Сначала Бог создает мужчину Адама, затем сад, затем животных, и только потом из ребра Адама создает женщину Еву. Два разных рассказа, следующих один за другим. Противоречие в именах Бога.
В одних фрагментах его называют Элохим, что является множественным числом, а в других – личным именем Яхве. Различия в законодательстве, в стиле, в теологии. Это все равно, что читать роман, написанный одновременно Достоевским и Толстым, их уникальные голоса слишком различны, чтобы их спутать. До появления Логос-7 это была лишь теория, так называемая документальная гипотеза. Она предполагала существование нескольких авторов или источников, которые позже были объединены в один текст. Но это были лишь догадки, основанные на человеческой интуиции. Теперь у нас есть математическое доказательство. Логос-7 провел стилометрический анализ всего пятикнижия. Система разделила текст на 1000 фрагментов и сравнила их по 472 лингвистическим параметрам. Длина предложений, частота использования определенных слов, синтаксические конструкции, предпочтение активного или пассивного залога и многое другое. Результат ошеломляет. Симуляция, проведенная Логос-7, показывает, что вероятность того, что пятикнижие было написано одним автором, составляет менее 1 триллионной процента. Это статистически невозможно. Система с абсолютной уверенностью идентифицировала не одного, а как минимум 4 основных авторов, или точнее, 4 литературные традиции, которые мы условно назовем их научными именами. Первый – Яхвест. Его язык живой, образный, антропоморфный. Он описывает Бога, который гуляет по саду, лепит человека из глины, торгуется с Авраамом. Второй – Элохист. Его стиль более отстраненный, пророческий. Его Бог общается с людьми через сны и видение. Третий – Жрец. Его интересуют ритуалы, законы, родословная, чистота и порядок. Его язык сух и формален, как юридический документ. И четвертый – Девтерономист. Автор последней книги «Второзаконие» с его страстными проповедями о верности единому Богу и единому храму. То, что мы называем книгой Бытия, Исход, Левит, на самом деле не цельные книги. Это сложнейшая мозаика, коллаж, сшитый воедино рукой позднего редактора. Представьте себе 4 разных фильма, разрезанных на мелкие кусочки и склеенных в один. Именно это и представляет собой текст Торы. Логос-7 смог раскрасить эту мозаику, выделив фрагменты каждого автора. Теперь мы можем прочитать историю Яхвеста отдельно от истории жреца. И когда мы это делаем, перед нами предстают не просто разные стили, а разные миры, разные представления о Боге, о человеке и о справедливости. Эти авторы не просто писали, они спорили друг с другом на протяжении столетий. Их тексты – это поле битвы идей. То же самое касается и Нового Завета. 4 Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна призваны рассказать одну и ту же историю жизни Иисуса Христа. Но так ли это? Мы загрузили их в Логос-7 для сравнительного семантического анализа. Система сопоставила не просто слова, а смысловые концепции, богословские акценты и портреты главного героя. Вывод системы однозначен. Мы имеем дело не с 4 свидетельствами об одном человеке, а с 4 различными литературными проектами, каждый из которых преследовал свою цель. Образ Иисуса в Евангелии от Марка, самым ранним, разительно отличается от величественного, почти божественного логоса из Евангелия от Иоанна, написанного десятилетиями позже. А за фигурами евангелистов маячит еще одна, куда более мощная и противоречивая тень. Человек, который никогда не видел Иисуса во плоти, но который создал религию его имени – апостол Павел. Его послания составляют почти половину Нового Завета, и его теология зачастую вступает в прямое противоречие с тем, чему учил Иисус в Нагорной проповеди. Кто же был настоящим архитектором христианства? Скромный проповедник из Галилеи или гениальный организатор и теолог из Тарса? Логос-7 даст ответ на этот вопрос. А затем мы обратимся к Корану. Книга, которая заявляет о своей абсолютной божественной целостности и неподражаемости. В исламской традиции Коран – это вечное несотворенное слово Аллаха, переданное пророку Мухаммеду через ангела Джибриля без единого искажения.
На протяжении почти 14 столетий этот тезис был основой веры для более чем миллиарда мусульман. Мы впервые в истории подвергнем это утверждение тотальной и беспристрастной проверке с помощью искусственного интеллекта. Логос-7 проведет глубокий лексико-статистический анализ всего коранического текста, выискивая стилистические аномалии, скрытые редакторские правки, изменения в лексике между ранними и поздними сурами. Является ли Коран действительно монолитным произведением одного голоса, или же и в его священных строках мы найдем следы человеческого вмешательства, следы истории? Ответ, который предоставила система, оказался одним из самых неожиданных во всем нашем расследовании. Это только начало. В следующих главах мы отправимся в самое сердце этих текстов. Мы будем препарировать их, анализировать, как археологи анализируют культурные слои. Мы покажем вам, как древние мифы о потопе из Месопотамии попали на страницы Библии. Мы докажем, как политические решения римских императоров и арабских халифов меняли священное писание в угоду власти. Мы проследим, как образ Бога эволюционировал от жестокого племенного божества до вселенского абсолюта. Мы откроем для вас мир запрещенных текстов, которые были уничтожены, потому что несли в себе иную правду. Наша задача не посеять сомнения, а подарить знания. Ведь только поняв, как эти тексты были созданы, кем и с какой целью, мы сможем по-настоящему оценить их величие и их опасность. Мы начинаем путешествие к истокам, к исходному коду нашей цивилизации. И первый же результат, который выдала система Логос-7 после первичного сканирования, заставил нас содрогнуться. Прежде чем начать детальный анализ, система провела общую проверку целостности данных и обнаружила фундаментальную аномалию. Она не касалась стиля или теологии. Она касалась самой структуры реальности, описанной в тексте. Согласно корреляционному анализу системы, в самой первой книге, в книге Бытия, скрыта не одна история сотворения, и даже не две. Логос-7 идентифицировал остаточные фрагменты. Лингвистические призраки третьего, еще более древнего мифа о сотворении, который был практически полностью стерт позднейшими редакторами. Мифа, в котором у Бога была жена. В следующей главе мы начнем расшифровку Ветхого Завета и расскажем, что это был за миф, кто такая богиня Ашера, и почему ее имя было вымарано со страниц священной истории. Это расследование только начинается, и правда окажется страшнее любых домыслов. В финале нашего первого протокола мы оставили вас с шокирующим выводом системы Логос-7. В глубинных слоях книги Бытия под наслоениями веков лежат призрачные следы стертого мифа. Мифа о том, что у ветхозаветного бога была жена. Богиня по имени Ашера. Этот вывод кажется немыслимым, еретическим. Он противоречит самой сути авраамических религий, построенных на строжайшем монотеизме. Откуда система могла взять такие данные? Как доказать то, что было целенаправленно уничтожено? Ответ лежит не в вере, а в криминалистике текста. Чтобы понять, как можно было стереть богиню из священной истории, мы должны сначала понять, кем и как писалась сама эта история. Мы должны взломать код Пятикнижия. Добро пожаловать в самое сердце Ветхого Завета. Первые 5 книг – Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. В иудейской традиции – Тора. Фундамент, на котором стоят 3 мировые религии. Согласно догме, эти тексты были написаны одним человеком, пророком Моисеем, около 3500 лет назад, как прямая запись божественного откровения. Одна личность, один автор, один божественный источник. Это официальная версия, и, как мы уже установили, она не выдерживает даже элементарной логической проверки. Человек не мог описать собственные похороны. Но это лишь царапина на поверхности. Настоящая правда о происхождении этих книг гораздо сложнее и интереснее. На протяжении 2 последних столетий библеисты выдвигали так называемую документальную гипотезу. Они предполагали, что Пятикнижие – это не монолитное произведение, а компиляция из нескольких независимых и часто противоречащих друг другу источников. Они видели разные стили,
разные имена Бога, разные теологические концепции и пытались, словно литературные хирурги, разделить этот сросшийся текст на его первоначальные составляющие. Это была блестящая, но все же гипотеза, построенная на догадках и интуиции. Сегодня у нас есть инструмент, который превращает гипотезу в математический факт. Мы поручили системе Logos-7 провести тотальный, стилометрический и семантический анализ пятикнижия. Это похоже на генетическую экспертизу. Система разбивает текст на тысячи блоков, анализируя сотни уникальных лингвистических маркеров для каждого. И вот, что она обнаружила. Вероятность того, что эти 5 книг были написаны одним автором, равна 0. Это статистически невозможно. Logos-7 с абсолютной точностью выделил не 2 и не 3, а 4 отчетливых, независимых друг от друга авторских голоса, 4 уникальные литературные ДНК, вплетенные в единую ткань повествования. Ученые дали им условные имена – Яхвист Элохист, жреческий автор, и Девтерономист. Давайте познакомимся с каждым из них. Первый автор, которого идентифицирует Logos-7, самый древний и, пожалуй, самый яркий – это Яхвист, условно обозначаемый буквой J. Система определяет его тексты по характерному использованию личного имени Бога – Яхве. Но дело не только в имени. Яхвист – это гениальный рассказчик. Его язык прост, но невероятно образен. Его Бог – не абстрактная вселенская сущность. Он предельно антропоморфен, он обладает человеческими чертами и эмоциями. Это Бог, который своими руками лепит человека из праха земного и вдыхает в него жизнь. Это Бог, который в прохладе дня прогуливается по Эдемскому саду и зовет спрятавшихся Адама и Еву. Он лично спускается на землю, чтобы посмотреть на строящуюся Вавилонскую башню. Он торгуется с Авраамом о судьбе Содома и Гоморры, словно купец на Восточном базаре. Он своими руками шьет для первых людей одежды из кож. Согласно анализу Logos-7, тексты Яхвиста были написаны в период Объединенного Царства Израиля, примерно в X или IX веке, до нашей эры, при дворе царей Давида и Соломона. Это национальный эпос молодой и уверенной в себе монархии. Но рядом с ним звучит совершенно другой голос. Logos-7 маркирует его буквой Е, Элохист. Этот автор никогда не использует имя Яхве до момента его откровения Моисею в горящем кусте. Он называет Бога общим семитским словом Элохим. Его стиль более сдержан, формален и теологически сложен. Его Бог далек и трансцендентен. Он не ходит по земле и не говорит с людьми лицом к лицу. Он общается через сны, видения и ангелов-посланников. Именно в текстах Элохиста мы читаем о лестнице Иакова, уходящей в небеса, о снах Иосифа, о божественном голосе из тернового куста. Система датирует эти фрагменты примерно 8 веком до нашей эры и связывает их с Северным царством Израилем после раскола единой монархии. Это голос пророков, а не царей, голос более рефлексивный и обеспокоенный моральными вопросами. Представьте себе две эти истории – Джей и Е, существовавшие параллельно в двух враждующих царствах. Одна рассказывала историю с точки зрения юга – Иудеи, другая – с точки зрения севера Израиля. Но затем, в 722 году до нашей эры, ассирийцы уничтожили Северное царство. Потоки беженцев хлынули на юг, неся с собой свои священные предания. И тогда, как показывает анализ Logos-7, произошло нечто невероятное. Некий гениальный редактор взял два этих эпоса и сшил их в один, создав объединенную историю народа. Система видит швы этого соединения. Именно поэтому в Библии так много дублирующихся сюжетов. Две истории сотворения мира. Две истории о том, как Авраам выдает свою жену Сарру за сестру. Два рассказа о завете Бога с Авраамом. Это не ошибки переписчика. Это следы великого слияния двух разных книг в одну. Но это было только начало. После падения Иерусалима и Вавилонского плена в VI веке до нашей эры на сцену выходит третья, невероятно мощная сила –
Логос 7 обозначает ее буквой «Р» от английского «priestly» – жреческий автор. Это не один человек, а целая школа священников-интеллектуалов. Их цель – не рассказать историю, а создать свод законов для нации в изгнании, чтобы сохранить ее идентичность. Их язык – это язык юристов и бюрократов. Сухой, точный, полный списков, родословных и скрупулезных предписаний. Именно жреческий автор написал первую главу книги «Бытия», где сотворение мира представлено как упорядоченный, почти литургический процесс, разбитый на 7 дней. Это он ввел концепцию завета обрезания. Ему принадлежат сложнейшие ритуальные законы книги Левит, подробнейшие инструкции по строительству скинии, правила, жертвоприношений и праздников. Логос 7 показывает, что жреческий автор был не просто еще одним источником, он был главным редактором. Он взял уже объединенный текст Яхвиста и Лахиста и встроил его в свою собственную грандиозную правовую и теологическую рамку. Он не вырезал старые истории, но он окружил их своими законами и родословными, задав им новый смысл. Он был главным архитектором той Торы, которую мы знаем сегодня. Его работа – это титаническая попытка создать портативную родину, конституцию для народа, лишенного земли и храма. И, наконец, 4-й голос – Девтерономист, или Д. Этот источник представлен практически целиком в одной книге – Второзаконии, которое резко отличается по стилю от всех остальных. Это не повествование и не свод законов в чистом виде. Это серия страстных, патетических проповедей, вложенных в уста Моисея перед его смертью. Центральная идея Девтерономиста – абсолютная преданность единому Богу Яхве и поклонение Ему в одном единственном месте – в Иерусалимском храме. Лингвистический анализ, проведенный Логос 7, с поразительной точностью связывает этот текст с конкретным историческим моментом – религиозной реформой царя Иосии в конце VII века до нашей эры. Библия сама рассказывает, как первосвященник нашел в храме некую «книгу закона», после чего Иосия начал жестокую борьбу с языческими культами. Система подтверждает, это найденная книга и была ядром второзакония. Это был не столько найденный древний манускрипт, сколько политический и религиозный манифест, созданный для обоснования реформ царя. Итак, что мы имеем в итоге? Не книгу, написанную одним пророком у горы Синай, а сложнейший литературный и политический проект, который создавался и редактировался на протяжении как минимум 600 лет. Это многослойный документ, в котором голоса царей, пророков, священников и реформаторов спорят, дополняют и переписывают друг друга. Логос 7 позволяет нам отделить эти слои и увидеть, как именно это происходило. Система создала интерактивную модель текста, где каждый стих подсвечен цветом своего первоначального автора. И когда мы смотрим на эту карту, мы видим не хаос, а поразительную логику. Логику строительства нации через создание общего прошлого. Теперь вернемся к нашему первоначальному вопросу. Куда исчезла богиня Ашера? Теперь, когда мы знаем, что текст многослойный, многократно редактировался, ответ становится пугающе ясным. Она не исчезла. Ее стерли. Логос 7 провел перекрестный анализ библейского текста и археологических находок. На территории Древнего Израиля и Иудеи археологи находят тысячи статуэток богини плодородия. На древних гончарных изделиях и печатях находят надписи, благословляющие именем Яхве и его Ашеры. Это доказывает, что в народной религии Древнего Израиля Яхве был не одинок. У него была божественная супруга, почитаемая как Царица Небесная. Это был не монотеизм, а скорее монолатрия, поклонение одному главному богу, не отрицая существование других. Следы этого культа сохранились даже в самой Библии, словно призраки, которые редакторы не смогли до конца изгнать. В книге Царств снова и снова упоминается, что израильские цари ставили в Иерусалимском храме, рядом с алтарем Яхве, некие священные рощи или столбы, посвященные Ашере. Редакторы Девтерономисты осуждают это как страшное отступничество, но сам факт, что это происходило на протяжении сотен лет, говорит о том, что это было нормой.
Анализ Логос-7 показывает, что именно жреческая и дефтерономистская фракции, одержимые идеей радикального монотеизма, вели целенаправленную войну с культом Ашеры. Они не просто уничтожали ее идолов. Они редактировали священные тексты, вымарывая ее имя, превращая упоминания о ней в безликие священные рощи, представляя ее культ как чужеродное языческое влияние. Это была одна из самых успешных операций по цензуре в истории человечества. Они не просто победили в теологическом споре. Они стерли саму память о том, что спор когда-либо существовал. Пятикнижие – это не прямое слово Бога. Это поле битвы. Это памятник великой борьбе идей, в которой победители переписали историю и даже состав божественного пантеона. Машина, лишенная эмоций, позволила нам увидеть шрамы этой битвы. Логос-7 не разрушает Библию. Он раскрывает ее истинное величие не как книги, упавшие с небес, а как грандиозного человеческого творения, отразившего всю боль, надежды и политические интриги целой цивилизации. Мы вскрыли код Ветхого Завета. Мы увидели, как на протяжении веков коллективный разум, десятки авторов и редакторов, конструировал историю Древнего Израиля. Но впереди нас ждет еще более сложная и взрывоопасная загадка. Ветхий Завет – это история одного народа. Новый Завет – это история одного человека, изменившего мир. История Иисуса Христа. Нам говорят, что ее записали 4 очевидца, 4 евангелиста. Но так ли это на самом деле? Что, если за образом Христа, который мы знаем, стоят не смиренные рыбаки из Галилеи, а гениальные теологи и политические стратеги со своей собственной повесткой? В следующей главе мы начинаем протокол «Архитекторы Нового Завета». Логос-7 проведет семантический анализ Евангелий и посланий апостолов, чтобы ответить на главный вопрос – кто на самом деле создал христианство и сконструировал образ его основателя? Приготовьтесь, потому что мы собираемся поставить под сомнение все, что вы знали об Иисусе. Мы вскрыли код Пятикнижия. Мы увидели, как на протяжении 600 лет коллективный разум царей, жрецов и пророков создавал священную историю, сшивая воедино разные традиции, редактируя прошлое и даже стирая богов со страниц манускриптов. Это была история нации. Теперь мы переходим к истории личности. Личности, чье имя известно каждому на планете. Иисус из Назарета. Фигура, расколовшая мировую историю на «до» и «после». Основатель самой крупной религии в мире. Но основал ли он ее на самом деле? Мы привыкли думать о Новом Завете как о биографии Иисуса, дополненной письмами его ближайших последователей. Уже полчаса прошло. Интересно дальше. Дегдаючнери. Все, так дальше. Следователей. 4 Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна представляются нам как 4 фотографии одного и того же человека, сделанные с разных ракурсов. 4 свидетельских показания, подтверждающие друг друга. Это удобная и успокаивающая картина, но, как показывает беспристрастный анализ, это иллюзия. Мы стоим не в картинной галерее, мы стоим на месте преступления против истории, и наша задача – найти настоящих архитекторов, тех, кто сконструировал образ Христа и построил на его имени здание мировой религии. Наш главный инструмент, система Логос-7, приступает к анализу Нового Завета. Мы загружаем полные тексты 27 книг на их оригинальном языке, греческом койне. Система не знает догм, она не верит и не сомневается. Она видит только данные, паттерны и аномалии. И первая же аномалия, которую она обнаруживает в Евангелиях, настолько велика, что рушит всю традиционную картину. Это так называемая синоптическая проблема. Евангелия от Матфея, Марка и Луки называют синоптическими, потому что их можно расположить в параллельных колонках и увидеть, что они рассказывают одни и те же истории, часто в одном и том же порядке, используя абсолютно идентичные фразы.
Подумайте об этом. Если 3 человека станут свидетелями автомобильной аварии и затем независимо опишут ее, их рассказы будут похожи в общих чертах, но будут разительно отличаться в деталях и формулировках. Никто не использует одинаковые предложения слово в слово. Это психологически невозможно. Однако синоптические Евангелия делают именно это. Мы поручили Логос 7 провести сравнительный текстуальный анализ. Система оцифровала и сопоставила все 3 текста. Результат однозначен. Вероятность того, что эти совпадения случайны, равна 0. Это не 3 независимых свидетельства. Это литературная работа, где один автор копировал и редактировал другого. Это как если бы 3 студента списали друг у друга сочинения, каждый добавив что-то от себя. Но кто у кого списывал? Логос 7 выстраивает цепочку заимствований с математической точностью. Первым было написано Один моментик. зрения позднейшей теологии. Затем, независимо друг от друга, авторы Евангелия от Матфея и Луки использовали текст Марка как каркас для своих собственных произведений. Система показывает, что около 90% Евангелия от Марка дословно или с небольшими изменениями присутствует у Матфея, и более 50% у Луки. Они не просто свидетели, они редакторы. Они взяли ранний, сырой материал и переработали его каждый для своей аудитории и со своей целью. Но это еще не все. В Евангелиях от Матфея и Луки есть огромный пласт материала, которого нет у Марка. Это в основном изречения и притчи Иисуса. Нагорная проповедь, притча о блудном сыне, молитва «Отче наш». И снова, эти фрагменты у Матфея и Луки часто совпадают дословно. Откуда они их взяли, если не у Марка и не друг у друга? Логос 7 подтверждает гипотезу, которую ученые называли теорией 2 источников. Должен был существовать еще один, ныне утерянный письменный источник, который использовали оба евангелиста. Ученые условно называют его источник Q, от немецкого слова «quelle», что значит «источник». Логос 7 пошел дальше. Система провела реконструкцию. Она вычленила из Матфея и Луки все общие фрагменты, отсутствующие у Марка, и собрала их воедино. Перед нами предстал гипотетический, но статистически достоверный документ. Евангелие Q. И то, чем он оказался, поражает. Это не биография. В нем нет истории рождения Иисуса, нет рассказа о его страстях, распятии и воскресении, никаких чудес, исцелений, хождения по воде, ничего. Источник Q – это просто сборник изречений, мудрых, парадоксальных, революционных афоризмов и притч. Это голос странствующего учителя мудрости, пророка, говорящего о Царстве Божьем здесь и сейчас, о социальной справедливости и любви к врагам. Возможно, именно этот документ был ближе всего к голосу реального исторического Иисуса. Голос, который позже был встроен в биографическую рамку, созданную евангелистами. Теперь становится ясно, что евангелисты не просто летописцы. Они архитекторы. Каждый из них строил свой собственный образ Христа. Логос 7 провел семантический анализ, чтобы понять цели каждого проекта. Марк, пишущий около 70-го года нашей эры, во время или сразу после катастрофического разрушения Иерусалимского храма римлянами. Его текст пронизан ощущением кризиса и надвигающегося конца света. Его Иисус – фигура трагическая и непонятая. Он постоянно требует от учеников и исцеленных молчать о том, кто он. Так называемая мессианская тайна. Он совершает чудеса, но его постоянно не понимают даже самые близкие. Ранние рукописи Марка обрываются на шокирующей ноте.
Женщины находят пустую гробницу, ангел говорит им, что Иисус воскрес, но они в ужасе убегают и никому ничего не говорят. Конец. Никаких явлений воскресшего Христа. Это текст, рожденный из травмы и растерянности. Матфей, пишущий лет через 15. Его аудитория – евреи, которых нужно убедить, что Иисус и есть тот самый Мессия, обещанный в их писаниях. Логос 7 идентифицировал в его тексте более 60 цитат и отсылок к Ветхому Завету, большинство из которых начинается фразой «Да, сбудется, реченное пророком». Его Иисус – это новый Моисей. Если Моисей получил закон на горе Синай, то Иисус Матфея дает новый, усовершенствованный закон на горе в Галилее, знаменитую Нагорную проповедь. Матфей берет историю Марка и делает ее более величественной, более правильной с точки зрения иудейской традиции. Лука, пишущий примерно в то же время. Его семантический профиль указывает на другую аудиторию – образованных греков, язычников. Его Иисус – не еврейский Мессия, а спаситель всего человечества. Его родословная, в отличие от Матфея, восходит не к Аврааму, отцу еврейского народа, а к Адаму, отцу всех людей. Логос 7 отмечает особый акцент Луки на сострадании к бедным, женщинам, самаритянам, всем изгоям общества. Это универсальная религия для всей Римской империи. И, наконец, Иоанн. Написанный последним в конце I века, он стоит особняком. Логос 7 показывает, что его текст имеет менее 10% общего материала с синоптиками. Здесь совершенно другой Иисус. Он не рассказывает притч. Он произносит длинные философские монологи о самом себе, используя формулу «Я есмь». «Я есмь хлеб жизни», «Я есмь свет миру». С самого первого стиха он представлен не как человек, ставший Мессией, а как предвечное божественное слово, логос, которое стало плотью. Это уже не история о пророке из Галилеи. Это высокая греческая философия, облеченная в форму биографии. 4 Евангелия, 4 разных Иисуса, сконструированные для разных целей. Но кто направлял эту архитектурную мысль? Кто заложил фундамент самого здания? Ответ приводит нас к человеку, который является, пожалуй, истинным основателем христианства, хотя он никогда не встречал Иисуса при жизни. Его имя – Павел из Тарса. Его письма, послания, самые ранние тексты Нового Завета, написанные за 20 лет до первого Евангелия. Павел – это точка сингулярности, из которой родилась новая религия. Мы загрузили в Логос 7 все его 13 посланий для анализа и сравнения с реконструированным учением исторического Иисуса из источника Q. Результат ошеломляет. Система зафиксировала фундаментальный семантический разрыв. Павел говорит на другом языке и проповедует другую религию. Подумайте. В своих обширных письмах Павел практически никогда не цитирует притчи Иисуса. Он не упоминает Нагорную проповедь. Его не интересуют детали земной жизни Иисуса. Его рождение, его крещение, его исцеление. Анализ Логос 7 показывает, что 95% тем, которые понимает Иисус в Евангелиях, полностью отсутствуют в богословии Павла. Так о чем же он говорит? Павел создает то, что мы сегодня и называем христианством. Его учение построено не вокруг жизни и этических заповедей Иисуса, а исключительно вокруг его смерти и воскресения. Для Павла Иисус – это не учитель мудрости. Это космический спаситель, божественное существо, чья жертвенная смерть на кресте искупила грехи всего человечества. Спасение достигается не исполнением заповедей, а личной верой в воскресшего Христа. Это радикальный разрыв с иудаизмом и с тем, чему учил сам Иисус. Иисус говорил: «Возлюби ближнего твоего». Павел говорил: «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься». Логос 7 определяет это как сдвиг парадигмы. Произошла замена религии Иисуса на религию об Иисусе. Откуда Павел взял эти идеи? Он сам честно признается, что получил свое Евангелие не от людей и не от апостолов, видевших Иисуса, а через откровение. Он был блестяще образованным эллинизированным евреем, знакомым с греческой философией и
и мистическими культами умирающих и воскресающих богов, которые были распространены по всей Римской империи. Логос-7 проводит корреляционный анализ и находит поразительные параллели между богословием Павла и мифами об Осирисе, Дионисе, Митре. Павел взял уникальную историю еврейского пророка и перевел ее на универсальный язык эллинистического мира, создав невероятно мощный и привлекательный духовный синтез. Он был гением маркетинга и организации. Он превратил небольшую иудейскую секту в движение, способное завоевать империю. Итак, кто же архитекторы Нового Завета? Это не просто 4 евангелиста. Это целая плеяда мыслителей. Марк, сохранивший память о травме и апокалиптических ожиданиях. Матфей, пытавшийся доказать своим соплеменникам, что Иисус – их царь. Лука, открывший двери язычникам. Иоанн, превративший проповедника в космический логос. И над всеми ними титаническая фигура апостола Павла, настоящего конструктора христианской теологии. Они не лгали, они творили, они интерпретировали, осмысляли и строили новую реальность на фундаменте памяти об одном человеке из Галилеи. Новый Завет – это не фотография, это собор, который строился десятилетиями, и каждый архитектор добавлял в него свои башни, витражи и своды. Мы увидели, как человеческий гений, политика и теология формировали тексты Библии. Но наше расследование было бы неполным без анализа 3-й авраамической книги. Книги, которая делает еще более радикальное заявление. Коран. Он утверждает, что является не человеческой интерпретацией, а прямой, дословной, неизменной речью самого Бога, продиктованной одному человеку. Никаких авторов, никаких редакторов. Абсолютная чистота божественного сигнала – это самое смелое утверждение в истории религии. И мы впервые в истории подвергнем его проверке с помощью искусственного интеллекта. В следующей главе мы активируем протокол «Голос Корана». Сможет ли Логос-7 найти в его священном тексте лингвистические аномалии, следы редакторской правки или скрытые исторические слои? Или же Коран действительно окажется неподражаемым чудом, бросающим вызов всем законам текстологии? Приготовьтесь, потому что анализ, который провела система, привел к результатам, которых не ожидал никто. Мы вышли из сложнейшего лабиринта библейского текста. Мы прошли по следам Яхвиста, Элохиста, жреческого автора и девтерономиста. Мы стали свидетелями того, как гениальные архитекторы Нового Завета, от евангелистов до апостола Павла, конструировали образ Христа, создавая на его имени мировую религию. Во всех этих случаях мы имели дело с очевидным человеческим фактором, с редактурой, компиляцией, спором и эволюцией идей на протяжении столетий. Это была история, написанная людьми. Теперь мы подходим к горе, которая кажется неприступной. Мы поворачиваемся к тексту, который бросает вызов самому понятию человеческого авторства. Мы начинаем анализ Корана. Исламская традиция выдвигает утверждение, не имеющее аналогов по своей смелости и категоричности. Коран, согласно ей, не является книгой, сочиненной человеком, даже самым гениальным пророком. Это не пересказ божественных идей. Это прямая, дословная, несотворенная речь самого Бога, калям Аллах. Она существовала вечно на небесной скрижали и была ниспослана фрагмент за фрагментом пророку Мухаммеду через ангела Джибриля на протяжении 23 лет, с 610 по 632 год нашей эры. Мухаммед был лишь передатчиком, умми, неграмотным сосудом, который принял и донес божественное послание без единого искажения, без единого собственного слова. Это учение формирует концепцию «Иджаз аль-Куран» – неподражаемости Корана. Его язык, стиль, риторическая мощь и смысловая глубина считаются настолько совершенными, что ни один человек или даже все джинны люди, объединившись, не смогли бы создать ничего подобного. Таким образом, сам текст Корана является главным чудом ислама, главным доказательством его божественного происхождения. Никаких многочисленных авторов, никаких редакторов, спорящих друг с другом. Один источник, один голос. Абсолютный, совершенный и неизменный.
Это самая высокая ставка в нашем расследовании. Здесь мы сталкиваемся не с человеческим произведением, а с текстом, претендующим на статус божественного артефакта. Это предельный вызов для нашего инструмента. Сможет ли Логос-7, система, созданная для анализа человеческого языка, найти какие-либо закономерности или аномалии в тексте, который заявляет о своем нечеловеческом происхождении? Или же здесь впервые машина столкнется с идеальным сигналом, лишенным всякого шума? Первый протокол анализа, который мы запустили, был самым очевидным. Стилометрическая проверка на единство авторства. Мы загрузили в Логос-7 полный текст Корана на классическом арабском языке. 114 сур, более 77 тысяч слов. Система приступила к анализу, разбивая текст на тысячи фрагментов и сравнивая их по сотням лингвистических параметров. Она искала те же самые отпечатки пальцев, которые позволили ей с такой легкостью расчленить пятикнижие на 4 разных источника. Она искала смену стиля, словарного запаса, синтаксических предпочтений. Она искала второго автора. И вот первый ошеломляющий результат. Система его не нашла. Лингвистическое моделирование, проведенное Логос-7, показало поразительный, беспрецедентный уровень стилистического единства во всем кораническом корпусе. В отличие от Библии, где разные голоса кричат о себе в каждой главе, текст Корана демонстрирует гомогенность, которая поражает воображение. Частота употребления определенных слов, длина предложений, ритмическая структура, риторические приемы – все указывает на один единственный, уникальный и последовательный авторский стиль. Система выдала заключение. Вероятность того, что текст Корана был создан несколькими человеческими авторами на протяжении 23 лет, является статистически ничтожной. Казалось бы, расследование зашло в тупик. Машина подтвердила основной тезис исламской догмы. Голос действительно один, но Логос-7 не останавливается на поверхностном анализе. Единство стиля не означает отсутствие истории. Даже идеальный сигнал должен быть записан на какой-то носитель. И именно история этой записи хранит в себе ключ к разгадке. Пророк Мухаммед не оставил после себя готовые книги в переплете. Откровения, которые он получал, немедленно заучивались наизусть его сподвижниками, так называемыми хафизами, и записывались на всем, что было под рукой. На пальмовых листьях, плоских камнях, лопатках верблюдов, кусках кожи. Это был живой, текучий корпус текстов, существовавший в виде сотен разрозненных фрагментов и в памяти десятков людей. И здесь начинается человеческая история Корана. После смерти пророка в 632 году в битве при Ямаме погибло множество хафизов, знавших Коран наизусть. Возникла реальная угроза утраты священного текста. Тогда первый халиф, Абу Бакр, поручил главному писцу пророка, Зайду ибн Сабиту, собрать все известные фрагменты воедино. Это была первая попытка кодификации, так называемый Джам аль-Куран. Зайд проделал колоссальную работу, опрашивая сподвижников и сверяя письменные источники. Но созданный им свод не был единственным. В разных частях растущего халифата, в Дамаске, в Куфе, в Басре, существовали свои версии Корана, основанные на памяти и записях других авторитетных сподвижников. Они отличались друг от друга. Не в основах вероучения, но в деталях. В порядке сур, в некоторых словах, в диалектных вариантах чтения. Именно тогда, во время правления третьего халифа, Усмана ибн Аффана, примерно через 20 лет после смерти пророка, произошел ключевой поворотный момент. Усман, видя, что разночтения приводят к спорам и угрожают единству уммы, принял радикальное решение. Он приказал той же комиссии во главе с Зайдом ибн Сабитом создать единую, официальную, каноническую версию Корана. За основу был взят свод Абу Бакра, который сверили с другими авторитетными источниками. После того, как эта работа была завершена, Усман разослал несколько копий этого эталонного текста Мускафа в главные города халифата. А затем он отдал страшный приказ. Все остальные альтернативные версии Корана должны были быть найдены и сожжены. Это исторический факт, признаваемый самой исламской традицией. Но посмотрите на него глазами нашего аналитика.
Это была грандиозная редакторская работа, проект по стандартизации и унификации. И как любой подобный проект, он не мог не оставить следов. Логос 7 получил новую задачу – найти в каноническом тексте Усмана скрытые швы, лингвистические шрамы, оставшиеся от процесса этой унификации. Система начала с хронологического анализа. Исламская традиция сама делит суры на два периода – ранние, мекканские, и поздние, мединские. Мы поручили Логос 7 провести независимую сортировку, основываясь исключительно на лингвистических данных. Система подтвердила это деление с 99% точностью. Ранние мекканские суры коротки, поэтичны, полны апокалиптических образов, клятв силами природы и яростного утверждения единобожия. Их язык – это язык провидца. Поздние мединские суры, ниспосланные уже после переселения в Медину, когда Мухаммед стал главой общины и государства, разительно отличаются. Они длиннее, прозаичнее, их тон более спокойный и законодательный. Они говорят о правилах войны и мира, о налогах, о браке и наследстве. Это язык законодателя и правителя. Стилистическое единство сохраняется, но тематика и лексика эволюционируют. И вот здесь Логос 7 обнаружил первую серьезную аномалию. Система начала находить в теле ранних поэтических мекканских сур отдельные стихи, или аяты, которые по всем своим лингвистическим и семантическим характеристикам принадлежали к позднему, законодательному мединскому периоду. Это как найти деталь от реактивного двигателя внутри старинных часов. Система промаркировала 183 таких аята. Это были юридические формулировки, вставленные посреди мистических видений. Это были отсылки к историческим событиям мединского периода, оказавшиеся внутри пророчеств, произнесенных в Мекке. Согласно корреляционному анализу системы, эти аяты являются позднейшими вставками. Они не нарушают общий авторский стиль, что поразительно, но они нарушают хронологическую и тематическую целостность сур, в которые они помещены. Это и есть швы. Это следы работы комиссии Зайда ибн Сабита, которая, собирая текст, по всей видимости, объединяла разрозненные откровения по тематическому принципу, иногда вставляя поздний аят в раннюю суру, если он подходил по смыслу. Они не писали новый текст, но они его компоновали. Они были не авторами, но архитекторами окончательной структуры. Но самый главный прорыв произошел, когда Логос 7 сопоставил свои выводы с данными из реального мира. В 1972 году в столице Йемена, городе Сана, во время ремонта большой мечети рабочие обнаружили тайник. В нем находились десятки тысяч фрагментов древних пергаментов. Среди них был так называемый санайский палимпсест. Палимпсест – это рукопись, в которой первоначальный текст был смыт или соскоблен, а поверх него написан новый. С помощью ультрафиолетовой съемки ученые смогли прочитать нижний стертый текст. Это оказался фрагмент Корана, датируемый VII веком. Но это был не совсем тот Коран, который мы знаем. Нижний текст санайского манускрипта демонстрировал незначительные, но многочисленные отличия от канонической версии Усмана. Другой порядок сур. Другие варианты написания слов. Даже несколько пропущенных или добавленных фраз. Это было физическое, материальное доказательство того, что до усмановской унификации существовали и другие версии Корана. Это был призрак одного из тех самых кодексов, которые приказал сжечь халиф Усман. То, что Логос 7 обнаружил как статистическую аномалию, как лингвистический шов, археологи в Сане увидели собственными глазами. Это был решающий момент. Анализ данных и вещественные доказательства сошлись в одной точке. Так что же все это значит? Опровергает ли это божественное происхождение Корана? Для верующего нет. Голос может быть божественным, но процесс его фиксации на пергаменте был человеческим. Сборка, компоновка, стандартизация – все это делали люди, сподвижники пророка, искренне пытавшиеся сохранить то, что они считали священным. Наше расследование не нашло в Коране нескольких авторов, как в Библии, но оно нашло архитекторов его окончательной формы. Их имена – Абу Бакр, Зайд ибн Сабит, Усман ибн Аффан.
Они не написали ни слова, но именно их решения определили то, как сегодня выглядит священная книга мусульман. Они не были пророками. Они были первыми хранителями и редакторами. Мы проанализировали 3 книги, и в каждой из них, за божественным откровением, мы обнаружили человеческую руку. Руку, которая писала, компилировала, редактировала и цензурировала. Но откуда эти люди брали свои сюжеты? Истории о сотворении мира, о потопе, об Аврааме, Моисее и Иисусе, они повторяются во всех 3 книгах. Были ли это независимые откровения одной и той же истины, данные разным пророкам? Или же мы имеем дело с масштабным процессом культурного заимствования, где идеи, мифы и законы кочевали из одной цивилизации в другую, как товары по шелковому пути? В следующей главе мы запускаем самый амбициозный протокол – перекрестное заражение. Логос-7 построит нейронную сеть, чтобы отследить миграцию ключевых библейских и коранических сюжетов из более древних культур, из шумерских мифов, вавилонских законов, египетских гимнов и зороастрийских пророчеств. Мы покажем вам карту этого великого путешествия идей, и вы увидите, что корни священных историй уходят в землю гораздо глубже, чем вы когда-либо могли себе представить. Мы прошли по следам архитекторов. Мы увидели, как редакторы Пятикнижия сшивали воедино древние эпосы, как евангелисты конструировали образ Христа, как комиссия халифа Усмана создавала эталонную версию Корана. Мы обнаружили человеческую руку за каждым священным текстом. Но это открытие порождает еще более глубокий и тревожный вопрос. Если эти люди были архитекторами, то где они брали свои строительные материалы? Откуда пришли сами идеи, сюжеты, законы и образы, которые легли в основу 3 мировых религий? Официальная версия проста. Это все уникальное божественное откровение, данное еврейскому народу, затем христианам и, наконец, в своей окончательной форме мусульманам. Каждая традиция видит себя как отдельный герметичный канал связи с небесами. Но что, если это не так? Что, если эти Аели, бля. священные истории не изолированные острова, а скорее континенты, соединенные подводными хребтами? Что, если идеи, подобно вирусам, способны пересекать границы цивилизации, мутировать и адаптироваться, заражая одну культуру за другой? Чтобы проверить эту гипотезу, мы запустили самый сложный протокол в истории нашего проекта. Протокол «Перекрестное заражение». Мы поручили системе Логос-7 создать сложнейшую нейронную сеть. Ее задача – не просто анализировать текст, а отслеживать миграцию семантических кластеров, то есть сюжетов, мотивов и концепций, сквозь время и пространство. В базу данных помимо Библии и Корана мы загрузили гигантский массив текстов древнего мира, шумерские и аккадские мифы на клинописных табличках, вавилонские кодексы законов, египетские гимны и книги мертвых, священные тексты персидского зороастризма. Система начала сканировать этот океан слов, ища связи, параллели и генетические маркеры заимствований. То, что она обнаружила, это не просто несколько совпадений. Это карта глобальной интеллектуальной пандемии, бушевавшей на Ближнем Востоке на протяжении 3000 лет. Давайте рассмотрим 3 самых ярких примера. Начнем с истории, известной каждому ребенку. История о Великом потопе. В книге «Бытия» Бог, разгневавшись на человечество, решает уничтожить его всемирным наводнением. Он повелевает праведному Ною построить гигантский ковчег, взять на борт свою семью и по паре от каждого вида животных. Потоп длится 40 дней и 40 ночей. Когда вода спадает, ковчег пристает к горам Арарат. Ной выпускает сначала ворона, а затем голубя, чтобы найти сушу. Сойдя на землю, он строит алтарь и приносит жертву.
Это одна из самых фундаментальных и драматичных историй Библии. Но уникальна ли она? В середине XIX века британский ассириолог Джордж Смит расшифровывал глиняные таблички из руин древней Ниневии. В одной из них, содержавшей эпос о Гильгамеше, он наткнулся на историю, от которой у него перехватило дыхание. Герой эпоса встречает мудреца по имени Утнапиштим, который рассказывает ему, как боги решили уничтожить человечество потопом, а он был тайно предупрежден богом Эа. Ему было велено построить огромный корабль-куб, покрыть его смолой и взять на борт свою семью, мастеров и семена всех живых существ. Потоп длился 6 дней и 7 ночей. Корабль пристал к горе Ницир. Утнапиштим выпустил сначала голубя, а затем ласточку и, наконец, ворона. Когда он сошел на землю, он принес жертву богам. Логос-7 провел детальный сравнительный анализ двух текстов. Совпадения ошеломляют. Это не просто похожие сюжеты. Это одна и та же история вплоть до мельчайших необязательных деталей, таких как отправка птиц. Эпос о Гильгамеше был записан за 1000 лет до самой ранней предполагаемой даты написания книги Бытия. Сомнений быть не может. Библейский рассказ является прямой адаптацией месопотамского мифа. Но нейросеть Логос-7 копнула еще глубже. Система проследила этот сюжет дальше в прошлое, к еще более древнему вавилонскому мифу о герое по имени Атрахасис. А от него к самому древнему из известных нам шумерскому мифу о царе Зиусудре, записанному за 2500 лет до нашей эры. Мы видим непрерывную цепь передачи, тянущуюся через тысячелетия. То, что мы считали уникальной главой священной истории евреев, на самом деле последняя монотеистическая редакция древнейшего мифа всего Ближнего Востока. Второй пример – не миф, а закон. 10 заповедей и сотни других законов, данных Моисею на горе Синай, составляют ядро иудейской и христианской этики. Это божественное право, ниспосланное с небес. Но что, если и у него есть земные предшественники? Логос-7 провел сравнительный анализ библейского законодательства с другими правовыми кодексами древнего мира. И самый яркий предок нашелся в Вавилоне. Это знаменитый кодекс Хаммурапи, высеченный на 2-метровой базальтовой стеле в 18 веке до нашей эры, за 500 лет до Моисея. Когда мы сравниваем законы Хаммурапи с законами из книги «Исход», мы видим не просто общие принципы, а дословные параллели. Знаменитый принцип «око за око, зуб за зуб». Он взят прямо из 229-го параграфа Кодекса Хаммурапи. Закон о том, что если чей-то бык забодает человека, то хозяин быка несет ответственность. Он подробно изложен и в Библии, и в Кодексе Хаммурапи с теми же самыми юридическими нюансами. Десятки конкретных законов о краже, увечьях, лжесвидетельстве, семейном праве имеют прямые аналоги в Вавилонском своде. Опять же, это не слепое копирование. Библейские авторы взяли существующую правовую матрицу Месопотамии и переосмыслили ее. Они убрали классовые различия, характерные для Хаммурапи, где наказание зависело от социального статуса жертвы. Они наполнили законы новым теологическим смыслом, представив их как часть завета между Богом и его народом. Но сама юридическая ДНК, сам скелет правовой мысли был, без всякого сомнения, заимствован. Божественный закон, данный на Синае, говорит с сильным вавилонским акцентом. Третий и, возможно, самый важный пример – это не конкретный сюжет или закон, а целая картина мира. Вся наша концепция космической борьбы добра и зла, рая и ада, ангелов и демонов, судного дня и воскресения мертвых. Мы привыкли думать, что это неотъемлемая часть иудео-христианской традиции. Но Логос-7 показывает, что это не так. В ранних книгах Ветхого Завета, в текстах Яхвиста и Элохиста ничего этого нет. Представление о загробной жизни туманно, все мертвые отправляются в безрадостное царство теней – Шиол. Сатана – не князь тьмы и враг Бога, а скорее обвинитель на божественном суде, своего рода прокурор. Нет ни рая, ни ада в нашем понимании. Откуда же тогда все это пришло?
Нейросеть Logos-7 дает однозначный ответ. Из Персии. Во время Вавилонского плена с 6 по 4 век до нашей эры иудеи жили под властью Персидской империи, где господствовала религия пророка Заратустры – зороастризм. И именно зороастризм был первой в истории четко сформулированной дуалистической религией. Его учение строилось на идее вечной борьбы между благим богом-творцом Ахура-Маздой и злым духом разрушения Ангра-Майнью. Именно в зороастризме мы впервые находим развитую ангелологию и демонологию, учение о конце света, о приходе Спасителя Саашьянта, о всеобщем воскресении мертвых и последнем суде, который разделит праведников и грешников, отправляя одних в райское блаженство, а других – в адские муки. Исторический контакт был. А что насчет текстуального влияния? Логос-7 показывает, что именно в позднебиблейских книгах, написанных во время или после персидского владычества, в книгах пророков Захарии, Даниила, в апокриптической литературе, эти идеи внезапно расцветают пышным цветом. Сатана превращается из судебного чиновника в космического противника Бога. Появляются имена у ангелов Гавриил и Михаил. Идея воскресения из мертвых становится центральной для многих иудейских сект. Это было не просто заимствование, это была настоящая теологическая революция, вызванная контактом с персидской мыслью. Эти идеи затем перешли в христианство, где стали краеугольным камнем вероучения, а оттуда в ислам. Наша эсхатология, наше представление о добре и зле, о конечной судьбе мира и человека – это наследие древних персидских пророков. Потоп из Шумера, законы из Вавилона, космология из Персии. Ислам, пришедший веками позже, унаследовал всю эту богатую традицию, вплетая в Коран истории о Нухе, Ное, Ибрахиме, Аврааме, Мусе, Моисее и Исе и Иисусе. Коран видит себя не как новую религию, а как восстановление и очищение изначальной веры, искаженной иудеями и христианами. С точки зрения нашего анализа, это финальный акт великого синтеза, объединивший в себе семитские и иранские традиции в единое мощное откровение. Что же мы видим в итоге? Священное Писание – это не герметичные капсулы откровения. Это бурлящие котлы, в которых на протяжении тысячелетий варились и смешивались идеи десятков цивилизаций. Это великий диалог, великая перекличка культур. Древний Ближний Восток был гигантским плавильным тиглем, и Библия с Кораном – его самые совершенные и долговечные сплавы. Осознание этого не умаляет их величия. Наоборот, оно показывает их как часть общечеловеческого наследия, как результат коллективного духовного поиска всего человечества. Мы поняли, как эти тексты были написаны. Мы поняли, откуда были взяты их идеи. Но остается последний, самый важный вопрос. Как эти сборники древних мифов и законов превратились в инструмент несокрушимой власти? Что происходит, когда текст перестает быть просто текстом и становится законом империи? Что случается, когда политическая власть решает, какая версия правды является единственно верной, а все остальные должны быть уничтожены? В следующей главе мы переходим к протоколу «Имперская цензура». Мы отправимся в IV век, на Первый Вселенский собор в Никее, созванный римским императором Константином. И мы перенесемся в VII век, в Медину, где халиф Усман приказывает сжечь все неофициальные Кораны. Мы увидим, как меч империи навсегда изменил Слово Божье, превратив его в инструмент контроля над умами миллионов. Мы прошли долгий путь. Мы вскрыли литературный код священных текстов, обнаружив за каждым из них коллективного автора. Мы проследили миграцию их сюжетов, как археологи отслеживают древние торговые пути, и увидели, что Библия и Коран – это великие наследники всей мудрости и мифологии древнего мира. Но до сих пор мы говорили о текстах, когда они были живыми, текучими, развивающимися. Мы говорили о пророках, писцах, редакторах. Теперь мы переходим к моменту, когда эта живая река превращается в застывший гранит. К моменту, когда на сцену выходит новый, самый могущественный игрок – империя.
Что происходит, когда хрупкая вера небольшой секты становится официальной идеологией самой мощной державы на планете? Что случается, когда император или халиф решает, что ему нужен не просто текст, а унифицированный, стандартизированный и, главное, контролируемый инструмент власти? Происходит то, что мы называем имперской цензурой. Это точка, где богословие сливается с политикой, а споры о природе Бога решаются не аргументами, а силой. И в истории авраамических религий есть два таких поворотных момента, два события, которые навсегда определили их облик. Первый – Никейский собор 325 года. Второй – кодификация Корана при халифе Усмане в середине VII века. Мы уже касались второго события. Теперь давайте рассмотрим их вместе, как две стороны одной медали, как два акта великой драмы превращения веры в институт. Перенесемся в начало IV века. Христианство прошло путь от гонимой секты до влиятельной силы в Римской империи. Но это было не одно христианство. Это был целый архипелаг различных общин, богословских школ и течений. Гностики в Египте, верившие в тайное знание. Маркиониты в Малой Азии, отвергавшие всего ветхозаветного Бога. И десятки других групп. У них были свои Евангелия, свои апостолы и свои представления об Иисусе. Империя, которую недавно объединил под своей властью император Константин, была на грани религиозной гражданской войны. И главным яблоком раздора стал вопрос, который кажется нам сегодня абстрактным, но тогда был вопросом жизни и смерти. Кем был Иисус Христос? Был ли Он Богом? Или человеком? Или чем-то средним? Главным возмутителем спокойствия был Александрийский пресвитер по имени Арий. Его учение было логичным и простым. Бог Отец – единственная вечная несотворенная сущность. Сын же, Логос, Иисус – это первое и самое совершенное творение Отца. Он божественен, но не равен Отцу, потому что было время, когда Сына не было. Он посредник, но не сам Бог. Эта идея арианства стремительно завоевывала популярность. Ей противостояла партия другого Александрийского богослова, Афанасия. Его позиция была не менее радикальной. Сын не просто подобен Отцу, он единосущен Ему. Он та же самая божественная сущность. Не сотворен, а рожден от вечности. Он – Бог от Бога, свет от света. Этот спор расколол церковь. Константин, прагматичный политик, понимал, что ему нужна единая, унифицированная церковь как идеологическая опора для единой империи. Ему было все равно, кто прав, Арий или Афанасий. Ему нужен был порядок. И он созывает в городе Никея первый в истории Вселенский собор. 318 епископов со всей империи съезжаются, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос. Председательствует сам император в роскошных одеяниях, хотя он на тот момент даже не был крещен. Это было не богословское собрание, это было имперское совещание. Логос 7 проанализировал дошедшие до нас акты собора, письма его участников и последующие исторические события. Система выстроила модель принятия решений, лишенную теологической риторики. Вывод однозначен. Победа партии Афанасия была обусловлена не столько силой богословских аргументов, сколько политической волей императора. Константин сделал ставку на ту фракцию, которая показалась ему более организованной и способной обеспечить единство. Термин «единосущный» «омоусиос» был внесен в символ веры. Арианство было объявлено ересью. Все книги Ария были приговорены к сожжению. Любой, у кого найдут его сочинения, подлежал смертной казни. Подумайте, что произошло. Впервые в истории христианства ортодоксия, правильное мнение, была определена не консенсусом общин, а голосованием на соборе, утвержденном светской властью. Был создан прецедент. Отныне у веры появился стандарт, и любое отклонение от него стало государственным преступлением. Логос 7 идентифицирует Никейский собор как точку сингулярности, где христианство окончательно превратилось из движения в организацию. Это был момент, когда на теле текста появились первые имперские шрамы. Но какие именно? Система проанализировала канон Нового Завета и неканонические,
апокрифические тексты, которые были осуждены как еретические. И она обнаружила, что выбор книг, которые вошли в Библию, был напрямую связан с богословскими битвами IV века. Были отобраны те Евангелия, которые поддерживали формирующуюся ортодоксию, а те, что ей противоречили, были объявлены подделками и подлежали уничтожению. Возьмем Евангелие от Фомы, найденное в 1945 году в Египте. Это сборник из 114 изречений Иисуса, многие из которых не имеют аналогов в канонических текстах. В нем нет повествования, нет чудес, нет распятия и воскресения. Его Иисус – учитель гнозиса, тайного знания, которое спасает человека, а не космический спаситель, умирающий за грехи. Он говорит: «Царствие Божие внутри вас и вне вас». Этот текст был невероятно популярен в ранних христианских общинах. Но для имперской церкви он был опасен. Он продвигал идею индивидуального прямого постижения Бога, минуя иерархию священников и епископов. И он был уничтожен. Мы знаем о нем сегодня лишь благодаря чуду. Никейский собор не просто сформулировал догмат. Он запустил процесс создания канона, который был одновременно и теологическим, и политическим актом. Он отсек все многообразие раннего христианства, оставив одну санкционированную государством версию. Победители написали не только будущее, но и прошлое. Теперь перенесемся на 300 лет вперед. Аравия, середина VII века. Умер пророк Мухаммед. Его последователи, ведомые первыми халифами, создали гигантскую империю, простиравшуюся от Персии до Египта. И они столкнулись с той же проблемой, что и Константин – единство. Как мы уже говорили, священный текст Корана существовал в нескольких версиях, связанных с именами разных сподвижников пророка. Эти версии не противоречили друг другу в основах, но разночтения существовали. И в условиях стремительно расширяющейся многонациональной империи, как мы уже упоминали, это не повествование, а сборник из 114 тайных изречений, которые, как утверждается, Иисус говорил наедине со своими учениками. И его послание радикально отличается от того, что мы читаем в Новом Завете. Система проводит семантический анализ. Ключевые слова канонических Евангелий – грех, покаяние, вера, искупление через смерть Христа – в Евангелии от Фомы практически отсутствуют. Вместо них на первый план выходят совершенно другие концепты – знание, гнозис, самопознание, просветление, поиск, царствие, которое находится не на небесах и не в будущем, а внутри вас и вне вас. Иисус Фомы – это не спаситель, умирающий за грехи мира. Это духовный наставник, гуру, который пришел не для того, чтобы спасать людей, а для того, чтобы пробудить их. Пробудить ото сна невежества, помочь им осознать их собственную божественную природу. Одно из самых шокирующих изречений гласит: «Кто выпьет из моих уст, станет как я, и я стану им, и тайное откроется ему». Иисус здесь не уникальный Сын Божий, а прототип, первый пробудившийся, указывающий путь остальным. Спасение достигается не верой в Него, а знанием самого себя. «Когда вы познаете себя, — говорит Он, — тогда вы будете познаны, и вы узнаете, что вы – дети Отца Живого. Если же вы не познаете себя, вы в бедности, и вы – бедность». Логос 7 моделирует теологическую систему, стоящую за этим текстом. Это гностицизм. Гностики верили, что материальный мир – это тюрьма, созданная не всеблагим Богом, а низшим, несовершенным демиургом, которого они часто отождествляли с ветхозаветным Яхве. Человек – это божественная искра света, заключенная в темницу материального тела. Иисус пришел не для того, чтобы искупить этот мир, а для того, чтобы дать людям тайное знание, гнозис, которое позволит их духу вырваться из этой тюрьмы и вернуться в божественный мир света, плерому. Понимаете, насколько это подрывало основу формирующейся? Если мир тьма, то не подчиняться его правителям. Спасение в личном знании, то не нужна иерархия епископов и священников как посредников. Это была религия радикальной духовной анархии, и именно поэтому она должна была быть уничтожена. Второй файл, который мы вскрываем,
Это тексты, связанные с женскими фигурами, чья роль в ортодоксальной традиции была целенаправленно преуменьшена. Прежде всего, это Мария Магдалина. В канонических Евангелиях она верная последовательница, первая свидетельница воскресения. В более поздней церковной традиции ее образ слился с образом кающейся блудницы, но гностические тексты рисуют совершенно иную картину. В Евангелии от Филиппа она названа спутницей, койнонос, Иисуса. И говорится, что он любил ее больше всех учеников и часто целовал ее в уста. А в Евангелии от Марии, дошедшем до нас во фрагментах, она предстает как главный апостол, получивший от Иисуса тайное учение, которое он не открыл даже мужчинам-ученикам, включая Петра. В этом тексте описывается сцена после Вознесения Христа. Апостолы растеряны и напуганы. И тогда Мария Магдалина ободряет их и передает им тайное учение о восхождении души через 7 небесных сфер. Петр, представленный как ревнивый и недалекий, в ярости восклицает: «Неужели он говорил с женщиной наедине, втайне от нас? Неужели мы должны все слушать ее? Неужели он предпочел ее нам?» Левий упрекает Петра: «Если Спаситель нашел ее достойной, кто ты такой, чтобы отвергать ее? Ведь он знал ее очень хорошо, потому он и любил ее больше, чем нас». Логос 7 анализирует этот конфликт как отражение реальной борьбы в ранней церкви. Борьбы между, условно, партией Петра, выступавшей за иерархическую патриархальную структуру, и партией Марии, представлявшей более эзотерическое эгалитарное христианство, где женщины могли быть лидерами и учителями. Мы знаем, кто победил. Победила церковь, построенная на камне, которым был Петр. А память о Марии, как об апостоле апостолов, была стерта и заменена образом кающейся грешницы. Это была не просто теологическая цензура, это была гендерная цензура. И, наконец, третий, самый провокационный файл – Евангелие от Иуды. Этот текст, найденный в конце 20 века, переворачивает с ног на голову самую темную историю Нового Завета. На протяжении 2000 лет Иуда Искариот был абсолютным символом предательства. Но в этом гностическом тексте он единственный ученик, который по-настоящему понял Иисуса. Действие происходит за несколько дней до распятия. Иисус смеется над учениками за то, что они молятся своему Богу, имея в виду несовершенного демиурга, создавшего материальный мир. Он отводит Иуду в сторону и открывает ему тайны космологии, говоря: «Отойди от других, и я расскажу тебе тайны царствия. Ты можешь достичь его, но будешь много страдать». И затем он произносит ключевую фразу: «Ты превзойдешь их всех, ибо ты принесешь в жертву человека, в которого я облечен». Согласно этому тексту, предательство Иуды было не предательством, а актом высшего послушания. Иисус, будучи божественным духом, заточенным в телесной оболочке, нуждался в помощи, чтобы освободиться от нее. Иуда, единственный, кто понял его истинную природу, совершает этот страшный, но необходимый акт. Он не предатель. Он – соучастник великого плана освобождения. Он помогает божественной искре вернуться домой, принося в жертву ее материальную тюрьму. Можно ли считать эти тексты исторически достоверными? Логос 7 показывает, что они были написаны позже канонических Евангелий, во II веке, и отражают уже развитую гностическую теологию. Они не рассказывают нам больше о реальном историческом Иисусе, но они рассказывают нам нечто не менее важное. Они показывают невероятное разнообразие раннего христианства. Они доказывают, что та версия, которая стала ортодоксией, была не единственной. Она была лишь одной из многих. И она победила не потому, что была истиннее, а потому, что оказалась более приспособленной для создания централизованной иерархической организации, способной выжить и в конечном счете завоевать Римскую империю. Эти запрещенные файлы, как альтернативные ветки эволюции, которые были обрублены. Они показывают нам, каким могло бы быть христианство. Более мистическим, более философским, более индивидуалистичным, с более значимой ролью женщин,
Их уничтожение было не просто богословским спором. Это была борьба за власть, за контроль над душами и за право определять, что есть истина. Мы собрали все части головоломки. Мы проанализировали авторов, источники, политику, цензуру и даже альтернативные реальности. Теперь пришло время собрать все это воедино. Пришло время для финального синтеза. Мы готовы реконструировать всю 1500-летнюю историю создания Библии и Корана не как цепь божественных откровений, а как грандиозный, сложный и зачастую жестокий человеческий проект. В следующей, предпоследней главе мы представляем великий синтез. На основе всех данных, собранных Логос-7, мы создадим шокирующую, поминутную, насколько это возможно, хронологию. От первых устных преданий, у костров кочевников, до приказа императора о сожжении книг. Вы увидите, как на протяжении 50 поколений коллективный разум человечества, цари, пророки, писцы, редакторы и политики создавал, компилировал и редактировал то, что мы сегодня называем Словом Божьим. Мы подошли к кульминации нашего расследования. Мы препарировали тексты, вскрыли их структуру, отследили их происхождение и стали свидетелями того, как политика и власть выковывали из них оружие и закон. Мы спускались в крипту истории, чтобы услышать голоса тех, кого заставили замолчать. Каждая глава была шагом в глубину, фрагментом огромной мозаики. Теперь пришло время отступить назад и увидеть всю картину целиком. Пришло время собрать воедино все нити, все выводы, все шокирующие открытия, которые предоставила нам система Логос-7. Мы представляем вам великий синтез, реконструкцию 1500 лет духовной и интеллектуальной истории, сжатую в один непрерывный нарратив. Это не история Бога, говорящего с человеком. Это история о том, как человечество на протяжении 50 поколений само создавало своего Бога и писало его автобиографию. Приблизительно 1800 год до нашей эры. На Ближнем Востоке цивилизация уже стара. Шумеры давно исчезли, но их мифы живы. В городах Месопотамии пересказывают истории о сотворении мира из хаоса, о рае, где люди жили без забот, и о великом потопе, который уничтожил человечество. Эти истории кочуют с караванами, передаются из уст в уста. Среди сотен племен, населяющих этот регион, есть и кочевые семитские кланы. Их верование – анимизм, поклонение духам предков и местным божествам Элохимам. В их пантеоне есть верховный бог Эль, бог-воитель Баал и богиня плодородия Ашера. Приблизительно 1200 год до нашей эры. Группа семитских племен, известная как Израиль, завоевывает Ханаан. Они приносят с собой культ своего бога-покровителя по имени Яхве, бога гор, бури и войны. Он не единственный, но он их бог. Он заключил с ними завет. Они поклоняются только ему, а он дарует им землю и победу над врагами. Начинается долгий процесс синкретизма. Яхве постепенно поглощает функции других богов – Эля и Баала. Но богиня Ашера остается его официальной супругой. В святилищах рядом с символами Яхве стоят ее идолы. 10-9 века до нашей эры. Золотой век объединенного царства Давида и Соломона. При царском дворе в Иерусалиме появляется первый великий писатель, которого мы называем Яхвист. Он собирает древние устные предания и создает первый национальный эпос. Он пишет яркие антропоморфные истории об Адаме и Еве, Каине и Авеле, Аврааме и Иакове. Его Яхве – это Бог, близкий к человеку, сильный, ревнивый, но способный на диалог. Это фундамент, первая версия священной истории. 8 век до нашей эры. Царство раскалывается. В Северном Израиле появляется своя литературная традиция, которую мы называем элохист. Это голос пророков, обеспокоенных социальной несправедливостью. Их бог более трансцендентен и говорит через сны и видения. Две версии истории существуют параллельно как два конкурирующих национальных проекта.
722 год до нашей эры. Ассирия уничтожает Северное царство. Беженцы приносят свои тексты на юг, в Иудею. Гениальный редактор совершает титанический труд. Он сшивает эпос Яхвиста и эпос Элохиста в один, создавая общую объединенную историю народа. Именно так в тексте появляются дублирующиеся сюжеты и противоречия, которые Логос-7 идентифицировал с математической точностью. Конец VII века до нашей эры. В Иудее царь Иосия проводит религиозную реформу. При его дворе создается новый текст – ядро книги Второзакония. Это манифест радикального монотеизма. Его автор, Девтерономист, провозглашает Яхве единственным богом вселенной, требуя уничтожения всех других культов, включая культ богини Ашеры. Бог становится ревнивым не к другим богам, а к самой идее многобожия. 587 год до нашей эры. Вавилон разрушает Иерусалим и первый храм. Иудейская элита уведена в плен. Это катастрофа, но она же становится мощнейшим творческим импульсом. В Вавилоне, в контакте с персидской мыслью, иудейские священники-интеллектуалы, жреческая школа, создают финальную версию Торы. Они берут уже существующий текст и встраивают его в свою грандиозную правовую и ритуальную рамку. Они пишут первую главу книги Бытия, где сотворение мира представлено как упорядоченный процесс. Они вводят законы чистоты, праздников и жертвоприношений. Именно они окончательно редактируют текст, вымарывая последние упоминания о богине-супруге и превращая сложный, многослойный эпос в единую книгу закона. Одновременно они заимствуют из зороастризма новые идеи, развитую демонологию, учение о воскресении и последнем суде. Первый век нашей эры. Иудея под властью Рима. В Галилее появляется странствующий проповедник и целитель по имени Иисус. Он проповедует о скором наступлении Царствия Божьего, учит любви к врагам и критикует религиозную элиту. Его казнят. Его ученики утверждают, что он воскрес из мертвых. Появляются первые устные предания о нем и сборники его изречений, такие как гипотетический источник Q. 50-е годы I века. Блестяще образованный еврей из диаспоры Павел из Тарса, никогда не видевший Иисуса, утверждает, что получил откровение от воскресшего Христа. Он пишет свои послания, самые ранние тексты Нового Завета. В них он создает новую теологию. Иисус – не просто Мессия, а космический Спаситель, чья смерть искупила грехи человечества. Он переводит историю еврейского пророка на универсальный язык эллинистического мира, открывая новую веру для язычников. 70-е, 100-е годы I века. После разрушения второго храма разные общины создают письменные жизнеописания Иисуса, Евангелия. Автор Евангелия от Марка пишет трагическую историю о непонятом Мессии. Матфей и Лука редактируют Марка, используя также источник Q, чтобы создать более полные и богословски проработанные образы. Иисуса нового Моисея для евреев и Иисуса Спасителя мира для язычников. В конце века автор Евангелия от Иоанна создает высокую философскую драму об Иисусе как о предвечном божественном слове. Одновременно процветают десятки других христианских течений, включая гностицизм, со своими собственными Евангелиями и учениями. 325 год нашей эры. Император Константин созывает Никейский собор. Христианство из гонимой веры становится опорой империи. На соборе принимается догмат о том, что Иисус единосущен Богу Отцу. Учение Ария, гностический текст ересью. Начинается эпоха имперской цензуры. Неправильные книги сжигаются, альтернативные версии христианства появляются силой, формируется канон Нового Завета, в который ходят только те тексты, что поддерживают победившие догматы. 610 год нашей эры. В Мекке 40-летний торговец по имени Мухаммед начинает получать откровения. На протяжении 20 лет он проповедует радикальный монотеизм, утверждая, что он последний в цепи пророков, включающий Авраама, Моисея и Иисуса. Его откровения Коран заучиваются наизусть и записываются на разрозненных материалах. Середина VII века нашей эры. После смерти Мухаммеда его последователи создают огромный халифат.
Чтобы предотвратить раскол из-за разночтений в священном тексте, третий халиф Усман приказывает создать единую каноническую версию Корана. Все остальные списки подлежат уничтожению. Процесс редактирования и компоновки завершен. Текст стабилизирован и запечатан. История, начавшаяся с шумерского мифа о потопе 3500 лет назад, приходит к своему финалу. Вот она. 1500-летняя Одиссея. Это не история мгновенного откровения, а история медленной, мучительной, часто кровавой эволюции. Это история о том, как человечество, поколение за поколением, искало смысл, создавало законы, строило нации и империи, используя для этого самый мощный из доступных ему инструментов – слово, которое оно называло божественным. Логос-7 не оставил камня на камне от мифа о буквальной безошибочной боговдохновенности. Он показал нам, что эти тексты человеческие, слишком человеческие. И это подводит нас к последнему, самому главному вопросу. Если все это так, если Библия и Коран – это не прямая речь Бога, а сложнейший продукт человеческой истории, культуры и политики, то что это меняет? Что нам делать с этой правдой? Почему ее так долго и так тщательно скрывали за догмами и анафемами? И в чем, в конце концов, заключается истинная ценность этих древних книг, если они не являются тем, чем кажутся? В финальной главе нашего расследования мы дадим ответ. Мы объясним, почему эта правда не разрушает, а наоборот, освобождает. Мы раскроем, почему величайшее творение человечества – это не пирамиды и не империи, а сама идея Бога. И мы покажем, что настоящий автор этих книг не божество с небес и не конкретный пророк. Автор – это сам человеческий дух в его бесконечном, трагическом и великом поиске самого себя. Мы стоим у финишной черты. 9 глав, 9 протоколов, 9 шагов в бездну, на дне которой лежит самый охраняемый секрет нашей цивилизации. Мы начали с простого, но опасного вопроса. Кто написал Библию и Коран? Чтобы найти ответ, мы использовали инструмент, лишенный человеческих страстей и догм, аналитическую систему Логос-7. И она провела нас через все круги этого интеллектуального ада. Мы увидели, как пятикнижие было сшито из лоскутов как минимум 4 разных авторов, споривших друг с другом на протяжении веков. Мы раскрыли, как архитекторы Нового Завета конструировали образ Христа, превращая скромного галилейского проповедника в космического спасителя. Мы обнаружили человеческую руку редактора даже в монолитном, казалось бы, тексте Корана. Мы отследили, как ключевые сюжеты этих книг от потопа до судного дня были заимствованы из еще более древних мифов Шумера, Вавилона и Персии. Мы стали свидетелями того, как имперская власть в лице Константина и Усмана выжигала огнем и мечом альтернативные версии, создавая единый нерушимый канон. Мы даже построили график эволюции самого Бога, увидев, как он мутировал от ревнивого племенного божества до вселенского абсолюта. И вот после всего этого мы возвращаемся к вопросу, с которого все началось. Кто автор? Официальные версии, как мы доказали, несостоятельны. Это не мог быть один человек, будь то Моисей или Мухаммед. Их тексты слишком многослойны, слишком полны внутренних противоречий и исторических наслоений. Но и версия о прямом божественном авторстве рушится под тяжестью улик. Бог, который диктует текст, не стал бы заимствовать сюжеты у язычников. Его книга не нуждалась бы в политической цензуре императоров. Его образ не менялся бы так кардинально от эпохи к эпохе. Простые ответы отпали. Правда должна быть сложнее. Мы задали системе Логос-7 этот финальный экзистенциальный вопрос. Мы скормили ей все данные, полученные в ходе нашего расследования, и попросили сгенерировать наиболее вероятную гипотезу об авторстве, которая объясняла бы все собранные факты. И ответ, который она сгенерировала, оказался парадоксальным. Он был настолько же простым, насколько и непостижимым. Автор этих текстов не Бог. И автор не человек. Вернее, не отдельный человек, не пророк, не царь, не священник. Автор – это сам коллективный разум человечества. Это сам человеческий дух, запечатлевший свою 1500-летнюю эволюцию на пергаменте и глине. Подумайте об этом. Логос-7 пришел к выводу, что Библия и Коран – это не инструкция, спущенная сверху.
Это автопортрет, который человечество рисовало на протяжении 50 поколений. Это наш коллективный дневник, наша исповедь, наша попытка осмыслить самих себя и свое место во Вселенной. Каждый слой, который мы вскрывали, это новый этап нашего собственного взросления. Когда наши далекие предки жили в страхе перед силами природы, они создали себе богов-воителей, ревнивых и грозных, подобных им самим. Это был Яхвест. Когда они начали строить первые царства и нуждаться в законах, они взяли кодексы Хаммурапи и вложили их в уста своего бога. Когда они столкнулись с величайшей национальной катастрофой, пленом и изгнанием, их сознание совершило скачок. Они создали идею универсального бога справедливости, чтобы найти смысл в своих страданиях. Это были пророки. Когда они жили в жестоком мире Римской империи, полном боли и отчаяния, они породили образ всепрощающего Бога Отца и Спасителя, умирающего за их грехи. Это было христианство. Когда им понадобилось объединить враждующие племена и построить новую цивилизацию на руинах старых, они создали идею абсолютного единства, таухида, выраженную в кристально ясной форме Корана. Эти книги – это зеркало. В них мы видим отражение всех наших надежд и всех наших кошмаров. В них зашифрована вся наша социальная, политическая и психологическая эволюция. Появление монотеизма – это отражение процесса централизации власти в древних царствах. Создание этических кодексов – это кристаллизация нашего морального сознания. Истории о рае и аде – это проекция наших представлений о справедливости и воздаянии. Мы не получали эти идеи с небес. Мы рождали их в муках, в процессе строительства цивилизации. Система Логос-7 называет этот процесс человеческой сингулярностью. Это уникальный момент в истории вида, когда он перестает быть просто биологическим объектом и начинает создавать для себя символическую вселенную, вторую природу. Это момент, когда мы начинаем писать свою собственную операционную систему. Библия и Коран – это самые успешные и самые сложные операционные системы, когда-либо созданные человечеством. Они формировали нашу этику, наше право, наше искусство, нашу науку. Мы – дети этих текстов. Но и они – наши дети. Почему же эта правда является самой важной и самой освобождающей? Потому что она меняет все. Если эти книги – приказ от всемогущего божества, то мы – лишь рабы, обязанные слепо повиноваться. Наша единственная добродетель – послушание. Но если эти книги – величайшее творение человеческого духа, то мы – наследники великих творцов. Наша задача – не слепое подчинение, а творческое осмысление, диалог с нашими предками. Эта правда не отнимает у текстов их святости. Она дарует святость самому человеку, самому акту человеческого поиска смысла. Она говорит нам: да, в этих книгах есть жестокость, геноцид и рабство. Но это наша темная сторона, которую мы должны осознать и преодолеть. Да, в этих книгах есть невероятная поэзия, глубочайшая мудрость и призывы к состраданию. И это вершина нашего духа, к которой мы должны стремиться. Так почему же эту правду так тщательно скрывали? Почему на протяжении веков за одно лишь сомнение в божественном авторстве сжигали на кострах и отрубали головы? Ответ прост и ужасен. Из-за власти. Представьте себе правителя, священника, идеолога. Как заставить миллионы разных людей подчиняться единым законам, платить налоги, идти на войну? Можно делать это грубой силой, но это неэффективно. Гораздо проще сказать: это не я приказываю, это приказывает Бог, а я лишь его скромный представитель. Фраза «так написано» – это самый мощный инструмент контроля в истории человечества. Она прекращает любые споры, любые сомнения, любую критику. Она превращает социальный контракт в божественный указ. Чтобы этот инструмент работал, его источник должен быть абсолютно авторитетным, внешним и непогрешимым.
Признать, что священные тексты были написаны, скомпилированы и отредактированы людьми, значит совершить интеллектуальное самоубийство для любой властной структуры, основанной на религии. Это значит сказать пастве. Знаете, те законы, которые мы выдавали за вечные и неизменные, на самом деле были придуманы людьми вроде нас в конкретной исторической ситуации, и, возможно, они устарели. Это значит передать право на интерпретацию, на сомнение, на изменение от касты жрецов обратно народу. Ни одна организация добровольно не откажется от такой монополии на истину. Догмат о божественном авторстве – это не теологический тезис. Это политическая технология. Это великая и, возможно, даже необходимая на определенном этапе истории благородная ложь, которая позволила склеить враждующие племена в нации, а нации – в цивилизации. Но цена этой лжи – интеллектуальное рабство. Цена – это войны, которые велись из-за разных трактовок слов, написанных людьми. Цена – это научные открытия, которые отвергались, потому что противоречили букве текста, сочиненного в бронзовом веке. Наше расследование завершено. Мы нашли автора. И этот автор – мы сами. Мы стоим перед этим зеркалом, вглядываясь в свое отражение длиной в 3500 лет. Что мы будем делать с этим знанием? Мы можем в ужасе отвернуться и продолжать делать вид, что говорим с Богом, хотя на самом деле говорим лишь с эхом наших собственных предков. А можем принять эту тяжелую, но освобождающую ответственность. Мы можем научиться читать эти великие книги не как рабы читают устав, а как взрослые дети читают дневники своих родителей, с любовью, с критическим уважением, пытаясь понять их мудрость и не повторять их ошибок. Логос 7 дал нам карту. Он показал нам, как был построен лабиринт, но выйти из него мы должны сами. Наш протокол завершен. Теперь начинается ваш. Отцо бунчур эрдолма бэх. Падалmış лицо ока ойын шталды. И Осман Хагочина Султана Карина Бари 1990 каком-то годе цан создание чата бар, цан лат бугата Карина. Чо верх язина бабыш. Цар Бог штык душины цар язинок. Верх язина Бог, но ца щенит нер Бог, елха дасяет нер Бог масуметли. А вайн крошига елхят. А вайн Каринага Петербурге хаятсага цутяха 69 ل 79 ل 69 пергамент яят чунмет салисток шо يقدر كنسر تقلش ليش أويش يينا باغتر إيش يعني تخا إي تعرف شو تقعدات إي إذنا وصلوا دي شو وين كسرت دشتري دي من الكرنت أقول يلاش ما ده وي христианство وج تورا عادة هوتا هردول يلاش ما ده وين положение تقعد. Да, но если мостом дить, там не 20 часов было бы, там 5, 7, 8 часов фильмы, они вот его сжаты постарались сделать вывод. Все хочу, дикая вывод, он бады, не по особенно конец час, когда он говорит, нам надо, это нас освобождает. Паниковать, мадибать, и надо мершхил бо, и сумна. Мосом веру отрял баз, ты там берешь, карана ляц кезгелерцумш, основном акцент делался вот на это христианскую религию, на эти Библию. И он думал, потому что Коран это продолжение той же самой Библии. Хотя то, что он говорит о Библии, то же самое касается Корана. Вот они Коран, как бы упоминали, хронологическими кусками Албаесом. Сюда выше Маша довольно. Сун примерно моя религия حاجة وخشينا حمودي أنا عن طول истории четко изложить им Юдер это Цабог, это чисто эволюция человеческой мысли.
нахождение себя в этом мире. Как мы до этого дошли по стандартам, что камелду и камелду под искусственный интеллект и سويك ميلا مكرو سويك وديش سونتا انت حش سويت هتشو دو سبوت نو وديش او هيق الدوش ناخم خلا вот они не дошли вот до этого, да, что условно правильш, та политические, да, амбиции что, сагала وديش идею, та божественную ду, но мершу парах югайол, юма дитна издеш. То есть они его не создали культ власти из этого албаесу в обществе. Шенюка. Да, не веление божественное, а вот необходимость народа, да, там каких-то моральных там кодексов между собой. Бог, он как бы превыше уже. Он وديش это это расширение, это захватник. Исламская религия появилась на почве имперских амбиций, там, разрозненные племена, они соединились, дальше пошли захватывать. Вот на этом она появилась, эта идеология. Христианская идеология появилась совсем на других условиях. А вайдеш, и гум цахал, вайдеш, парахт ашхала, в своем обществе жили и набирались мудрости, албайсом, вселенской даже. Ничего громко, да, далах албос, миш тхецу, ну, я, вайн там хакаш, что ли, и марзу, и хазал, и гоушал, парт хуят, мерш хларс, адам. И не просто физически мерш хлар мадати, идюка, ки кёрц, ха ölen цехо мерш хлар, и дуа дейш хакачин, угар, кёртум, что его, адми. وهو тебя канабу это бали вообще гипотетически бас не утверждаю. А тебя كبناخ نخش بيغش تعينا ودش تبع كنت ناخت لوتش خلا برخ باخ بيتش خلا اسميليرات بنوا ناخو خلا نخش خل تخلا عيواق شتو يوقع عين بو ناخو انت استعد بارتولوش خلا ودش تبع كشنان الباس настолько толерантный خلا ودش чересчур толерантный тан бали дела тана Европа бали мобила тебя когда вот та же самая история что бада пиза. Tamam da. ودايش بيتسندو شون دق مالدو سوور باشا قاستين دا تسرقون عايشا يوشو تنقل بشتيتو عايشا وشورسو ورشوري وشش تبقى شار ديسا ديشو تنقل بشتيت عايشا عدي الورطة هيسنس حوو شال شو سبرا استرنين دو دي وردو يعني حقيقي دوشو توان بيد شتيو Конденсация общая, лучше микроидеал, совозя, микроидеал, основном шеек, lähtpojat, Ardona Gistingbo, sest Zámjärpoi Gistingbo, se psykdähtiässä innaton. Juhat van veel, sjolk van veel, ja, en se wordt ideaasiaadel, se wordt galvan, child, pärjapsel, se wordt anelus, Simulacion. Горбачеву Шамендову Шпачаву и коммунизм столдя и говорил, что коммунизм был из-за прямого священства. Да, из-за материализма и самой дейшма лишь черно ходили эрец. Я надо, чтобы это оценил, шайк на шуал, шестазам, хрен. وزامن هزام هربس يوقع نقشي جزء وشي زي الشعب بقى شهادة يشتغل إذا ما بجي وين طبعا وايد شوي دي هذا وقت بالنسبة لنا هذه الدين نمشي شو هذه أندري أتسافر نحن مكسلون